माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल सबले Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Sudarsana, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Sarvaswamipan, Jaya Sarvaswamipan, Sarvaswamipan, Jaya Sarvaswamipan. Guru Parampara, Jaya Guru Parampara, Guru Parampara, Jaya Guru Parampara. Jai Prabhupada, Prabhupada,
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर। जय श्री राधा माधव की, शील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश चिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तयवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जाह्नवीपते नमो नमो महाप्रदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। नमस्तेस्तु हलोग्राम नमस्ते मुसलायुधो नमस्ते रेवतीकान्तो नमस्ते भक्तवत्सलो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आजनुलंबित भुज कनकावधातो संकीर्तनैकपितर कमलायताक्षो विश्वम्भर द्विजवर जगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणाय अवतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं श्री चैतन्यईश्वरं परमानंद माधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता शुभ्रनेता भक्मिनां च रसाप्लुतं प्रभुपाद गतो प्राण नौमि भक्तिचारु पदम। शील प्रभुपाद की। तो সবাইকে আজকের ক্লাসে সুস্বাগতম। তো আজকে আমরা বৈষ্ণবের 26টি গুণ আজকে আবার পড়ব। দেখি কার কার মুখস্থ হয়েছে। কার মুখস্থ হয়েছে 26টি গুণ এ পর্যন্ত? সকলে আমার সাথে সাথে বলুন। কৃপালু অকৃত দ্রোহ সত্যসার সম कृपालु अकृत द्रुह सत्यसार सम
নিদোষবদান্য মৃদু শুচিয় কিঞ্চন নিদোষবদান্য মৃদু শুচিয় কিঞ্চন সর্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণ এক শরণম সর্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণ এক শরণম অকাম অনিহ স্থির বিজিত সরগুণ অকাম অনিহ স্থির বিজিত সরগুণ মিতভোগ অপ্রমত্ত মানদমনি মিতভোগ অপ্রমত্ত মানদমনি গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মুনি গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মুনি। এ হচ্ছে বৈষ্ণবের 26টি গুণ। আমাদের একজন যথার্থ ভদ্রলোক হতে গেলে শিল প্রভুপাদ বলছে তাকে এই 26টি গুণ তার মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে। এই 26টি গুণ যদি না থাকে সে ভদ্রলোকের কাতারের মধ্যে সে পড়ে না। শিল প্রভুপাদ সেটা উল্লেখ করেছেন। আমরা গত সপ্তাহে আমরা চর্চা করেছিলাম, কি মনে আছে? বদান্যতা। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মৃদু। তো আসলে আমরা সকলেই বদ্ধ জীব। এই সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি। প্রতিনিয়ত জন্ম মৃত্যুর চক্রাকারে আমরা ঘুরছি। পুনরূপী জননম পুনরূপী মরণম পুনরূপী জননী জঠরে শয়নম। বারবার আমাদের জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে, আমরা বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছি, পরিশেষে আমাদের অনেক রোগ, তারপরে আমরা মৃত্যুবরণ করছি। এইভাবে আমরা প্রতিনিয়ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। আর এই দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পিছনে একটাই কারণ, আমরা কৃষ্ণকে ভুলে আছি। কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদির বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি ধূপ। কৃষ্ণকে ভুলে যে জীব রয়েছে আর মায়া তাকে, যে কৃষ্ণকে ভুলে আছে আর মায়া দেবী তাকে কি দিবে? কষ্ট দিবে। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে ভুলে থাকে সেই ব্যক্তিকেই মায়া দেবী দুঃখ দেয়। আর এই জন্য বলছে জ্ঞানের জন্য আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। যদি আমরা যথার্থ কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানি, তাহলে আমাদের ভোগ মানে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বলছেন, ভক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদম সর্বভূতানাম জ্ঞাত্যা মাম শান্তিম মৃচ্ছতি। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে সবকিছুর ভোক্তা মনে করেন, যিনি জানেন যে কৃষ্ণই সব, আমি কষ্ট পাচ্ছি কৃষ্ণের জন্য, আমি সুখ পাচ্ছি কৃষ্ণের জন্য, আমি আনন্দ আছি আজকে কৃষ্ণের জন্য, আমি বেঁচে আছি কৃষ্ণের জন্য, আমি মরব কৃষ্ণের জন্য, আমি যা করছি কৃষ্ণের জন্য, এটা যদি কেউ মনে করে তাহলে তার কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তার কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই। কৃষ্ণই তাকে দুঃখ দিচ্ছে, কষ্ট দিচ্ছে। শিল প্রভুপাদ এই শ্লোকটিকে বলেছে এটা হচ্ছে শান্তির সূত্র। শান্তির সূত্র। কেউ যদি শান্তি পেতে চায় তাকে এই শ্লোকটাকে ফলো করতে হবে। এই শ্লোকটাকে ফলো করতে হবে যে যদি কেউ শান্তি পেতে চায়। আমরা দেখতে পাই এই সংসারের মানুষ সবাই এই জাগতিক বিদ্যা নিয়ে পড়ে আছে। কেউ পারমার্থিক জিজ্ঞাসা করে না আমি কে, কোথায় থেকে আসলাম, মৃত্যুর পর আমাদের কোথায় কি গতি হবে।
আমরা যে এই জগতে আসছি, মৃত্যুর পর আবার কোথায় যাব? কেউ ভাবছে? কেউ ভাবছে না। তারা জড়বিদ্যা নিয়ে পড়ে আছে। এই জন্য বলছে এই জড়বিদ্যা কি করে? এই জড়বিদ্যা আমাদেরকে এই জড় জগতের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। জড়বিদ্যা আমাদেরকে এই জড় জগতের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখবে। আর পারমার্থিক বিজ্ঞান আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে। পারমার্থিক জ্ঞান আমাদেরকে মুক্তি দিবে। তাই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে চাই, তাহলে পারমার্থিক জ্ঞান আমাদের লাভ করতে হবে। আর পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করতে গেলে একজন পারমার্থিক গুরুর সন্ধান করতে হয়। পারমার্থিক গুরুর সন্ধান করতে হয়। একজন যথার্থ কৃষ্ণ ভক্তের কাছ থেকে আমরা এই জ্ঞান লাভ করতে হবে। যদি আমরা যথার্থ একজন কৃষ্ণ ভক্তের কাছে এই জ্ঞান লাভ করি, তাহলে আমাদের এই দুঃখের অবসান ঘটবে। স্বরূপ দামোদর গোস্বামী মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তিনি বলছেন, যাও ভাগবত পড়ো গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে। তিনি বলছেন পারমার্থিক জ্ঞান কোথায় থেকে লাভ করতে হবে? বলছেন, যাও ভাগবত পড়ো গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে, একান্ত আশ্রয় করো চৈতন্য চরণে। আমাদের গিয়ে এই পারমার্থিক জ্ঞান আমাদের লাভ করতে হবে বৈষ্ণবের কাছ থেকে। আর আমাদের ভক্তি, আমাদের একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে চৈতন্য মহাপ্রভুকে। এই জন্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে, ব্রহ্মাণ্ড প্রমিতি কোন ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতার বীজ। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করতে 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 কোন সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা ভক্তি লাভ করতে পারব। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন সাধু বৈদ্য পায়, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন সাধু বৈদ্য পায়, তার উপদেশ মন্ত্রে মায়া পিছাসি পালায়। যখন ঘুরতে ঘুরতে কোন আমরা একজন যথার্থ সাধু পাবো না, তখন সেই সাধুর কথা শুনে যদি আমরা সেই সাধুর কথা অনুসারে চলি, তখন যে আমাদেরকে যে মায়া পিছাসি আমাদেরকে কি করছে? আষ্টি পৃষ্টি জল জগতে বেঁধে রাখছে না, তখন সেই মায়া আমাদেরকে ছেড়ে দিবে ওই সাধুর ভয়ে। এর জন্য সাধুর আজ্ঞা আমাদের পালন করতে হবে। সাধুদের দেওয়ার মতো কিছু নাই। সাধুরা একজনকে কি দান করতে পারে? ধন সম্পদ আছে সাধুদের, সব ত্যাগ করে ফেলছে। সাধুদের ধন জন সব কিছু ত্যাগ, তাদের কোনো কিছু নাই। কিন্তু সাধু একটা জিনিস আপনাকে দান করতে পারে। কোন জিনিসটা? তিনি আপনাকে ভক্তি দিতে পারেন, ভক্তি দান করতে পারেন। কিসের মাধ্যমে? পারমার্থিক জ্ঞানের মাধ্যমে আপনাকে ভক্তি দান করতে পারেন। সম্রাট কুলশেখর, আপনারা নাম শুনেছেন সম্রাট কুলশেখর। তিনি বলছেন, ইদম শরীরম, এই যে এই শরীরটা, ইদম শরীরম শতসন্ধি জর্জরম, আমাদের শরীরের মধ্যে শতসন্ধি, সন্ধি মানে কি? হাড়ের যুক্ত স্থান সন্ধি, দুইটা হাড় যেখানে মিলিত হয় সন্ধি। হাড় কয়টা আছে? হাড় 206টা হাড় আছে আমাদের এই শরীরটার মধ্যে। ইদম শরীরম শতসন্ধি জর্জরম, এই শরীরটার মধ্যে শত সন্ধি, 100 সন্ধি রয়েছে, যেগুলো প্রতিনিয়ত আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, আমরা সেগুলো যন্ত্রণায় ভুগছি। বশম পরিণাম অবিশালম, এগুলো আমাদেরকে ধীরে ধীরে কি করছে? আমাদেরকে পরিণামে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এগুলোর ঔষধ কি? এই যে আমাদের সরসন্ধি, আমাদের এই যে দেহের মধ্যে আমরা দেহতে যে কষ্ট পাচ্ছি দেহ থেকে, এই শরীরের যে কষ্ট, সে শরীরের কষ্টের
ঔষধ মহাপ্রভু নিয়ে আসছেন। আপনারা দেখেন বাসের মধ্যে বলেন এই গিটে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, হ্যাঁ, সব ব্যথার ওষুধ এক মলমে। মহাপ্রভু ঠিক এইভাবে এসে বলতেছেন সব ব্যথা, শরীরের ব্যথা, জন্ম মৃত্যুর চক্রের সমস্ত ব্যথার ওষুধ মহাপ্রভু নিয়ে আসছেন। সেটা সম্রাট কুলশেখর বলছেন। সম্রাট কুলশেখর কি বলছেন? তিনি বলছেন কিম ঔষধি শশী মূঢ়মতে, কিম ঔষধি শশী মূঢ়মতে। সে ওষুধটা কি? সে ওষুধটা কি? কৃষ্ণ কথা, ভগবানের নাম নেওয়া। কিন্তু আমরা যারা মূর্খ ব্যক্তিরা, মহাপ্রভু ডেকে ডেকে বলতেছেন এই কৃষ্ণ নাম নাও, কিন্তু আমাদের মতো মূঢ়মতে মানে মূর্খ ব্যক্তিরা সেটা নিচ্ছি না, অবহেলা করে দিচ্ছে, অবহেলা। এজন্য পরের লাইনে সম্রাট কুলশেখর বলছে হিরাময়ম কৃষ্ণ রসায়নম পিবা আচার্য যেতৎ পি মনুষ্য লোকে। যদি আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ করি তাহলে ভগবানের প্রতি আমাদের প্রেম উৎপন্ন হবে। আর প্রেম উৎপন্ন হলে কি হবে? আমরা ধীরে ধীরে কি করব? সুধাম পরিত্যজ্য বিষম পিবন্তি। তখন আস্তে আস্তে আমরা যখন এই সুধা, এই হরিনামের অমৃত সুধা পান করব, তখন আমাদের এই গিটে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, যত ব্যথা আছে সমস্ত ব্যথার এই শরীর থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য শরীর লাভ করতে পারবো। বুঝতে পারছেন? হরে কৃষ্ণ, বুঝা গেছে? তাই জন্য আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মৃদু। মৃদু কি? মৃদু হচ্ছে ভদ্র স্বভাব। মৃদু হচ্ছে কি? ভদ্র স্বভাব। শিল প্রভুপাদ বলছেন জাগতিক ক্রিয়াকলাপে অত্যন্ত অভ্যস্ত, জাগতিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত মানুষ সর্বদাই বন্ধু অথবা শত্রু রূপে সব মানুষকে বিচার করতে থাকে এবং তাই কখনো কঠোর ও কোমল আচরণের মাধ্যমে তার বিরোধী জনকে বশীভূত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করে। যেহেতু ভগবত ভক্ত সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন, তাই তিনি কোনো মানুষকে শত্রু বলে মনে করেন না। কারণ তিনি কাউকে শত্রু বলে মনে করে না এবং কারো দুঃখ কষ্টে আনন্দ উল্লাস উপভোগের কোন প্রবণতা তিনি বিচলিত হন না। সে কারণে তিনি মৃদু অর্থাৎ নম্র ও সরল স্বভাবী হন। জড়জাগতিক মানুষ কি করে? কাউকে তার যে কাছের ব্যক্তিরা, কাছের ব্যক্তিদেরকে তিনি বন্ধু হিসেবে মনে করেন, কিছু কিছু ব্যক্তিদেরকে তিনি শত্রু হিসেবে মনে করেন। কিন্তু প্রভুপাদ বলছেন যারা কৃষ্ণ ভক্ত সবাইকে তিনি বন্ধু হিসেবে মনে করেন। বুঝে গেছে? সবাইকে তিনি বন্ধু হিসেবে মনে করেন। এটাই কৃষ্ণ ভক্তের স্বভাব। বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভী হস্তিনী শুনি চৈব সপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিন। যিনি যথার্থ পণ্ডিত তিনি সবাইকে এক মনে করবেন। আমরা সমর মধ্যে পড়ে আসছি, সম। তিনি সবাইকে একই চোখে দেখবেন। যারা যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তি, তার কোনো শত্রু থাকে না। যুধিষ্ঠির মহারাজের কোন শত্রু ছিল? অকৃত দ্রোহ। তিনি অকৃত দ্রোহ ছিলেন, তার কোনো শত্রু ছিল না। তাহলে আমাদের স্বভাব যদি এইভাবে এই মৃদু প্রকৃতির হয় তাহলে আমাদের সকলেই আমাদেরকে ভালোবাসবে। কেউ আমাদের পছন্দ করবে, কেউ পছন্দ করবে না, এরকম না। আমরা সবাইকে ভালোবাসবো। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলে নাই পর সুখী দুঃখী, পর সুখে সুখী পর দুঃখী দুঃখী। আমাদেরকে কি থাকতে হবে? পর সুখে আমরা কি সুখী হতে হবে। কিন্তু আমরা কি পর সুখে দুঃখী হয়ে যাই। হারি সে কত সুখে আছে, তাই না? পরের সুখ আমরা দেখতে পারি না। পারি? আমার বাড়ির পাশের ব্যক্তিটা আমার থেকে উপরে উঠে যাবে, সেটা সম্ভব না। সেটা কখনো সম্ভব? এইভাবে আমরা কল্পনা করি।
এবার মহাদেবের একজন ভক্ত ছিল। কার ভক্ত? মহাদেব। মহাদেব তো জানেনি ভোলা ভালা লোক, হ্যাঁ, তারে অল্পতেই সন্তুষ্ট করা যায়, অল্প ভালোভাবে একটু ডাকলেই ওং নমঃ শিবায়, এজন্য যত অসুর বসুর আছে, হ্যাঁ, সব শিবকেই ডাকে। কেন ডাকে? এত সময় নাই, কম পরিশ্রমে বেশি লাভ করতে চায়, তো এই জন্য শিবের ভক্তরা একটু বেশি। ভারতবর্ষে শিবের ভক্ত অনেক। কেন? তারা কিছু চায়, কিছু কামনা বাসনা থাকে তাদের। সে কি করেছে, সে ব্যক্তিটা শিবকে সন্তুষ্ট করেছে। শিব এসে বলছে, বলো তোমার কি লাগবে? তখন বলতেছে, কিন্তু তুমি যে চাচ্ছ, চাওয়ার আগে একটা কন্ডিশন শুনে রাখো। তুমি যা চাও আমি তাই দিব, কিন্তু মনে রেখো তোমার বন্ধু, তোমার যে পাশের বাড়ির লোকটা আছে না, তাকে আমি ডাবল দিব। তুমি যা চাইবে তার ডাবল দিব। কাকে? পাশের বাড়ির বন্ধুটাকে। তখন সে তো বিপদে পড়ে গেছে। আমি এত কষ্ট করে ডাকলাম, আমি এত কষ্ট করে আপনাকে সন্তুষ্ট করলাম, আমাকে না দিয়ে আপনি আমি যা চাবো তার ডাবল ওনাকে দিবেন, এর কারণ কি? বলছে, না এটাই শর্ত, শর্ত রাজি, আমি যাবো নাইলে। তখন চিন্তা করতেছে, আচ্ছা দেখি কি করা যায়। তখন তিনি চিন্তা করতেছে, কি করা যায়, কি করা যায়, কি চাওয়া যায়। আমি যদি একটা গাড়ি চাই, তাহলে তো আমার পাশের বাড়ির লোকটা কি হয়ে যাবো, কয়টা গাড়ি পাবো, কি হবো। আমি যদি একটা বাড়ি চাই, আর ওই যাবো দুইটা বাড়ি, কি চাওয়া, আমার থেকে সে আগিয়ে যাবে, তাই না? অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে বলছে, তাহলে আপনি আমার একটা চোখ কানা করে দেন, তাইলে ওই পাশের বন্ধুটার কি হবো, দুটা চোখ কানা হয়ে যাবো। মানে আমরা কখনো চাই না যে আমার পাশের লোকটা কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যাক, চাই না। এই ভাবটাই হচ্ছে কি আমাদের ঈর্ষা। এই ভাবটা ঈর্ষা। এই ঈর্ষা বা ভক্তদের থাকে না। ভক্তরা চায় কি, আমি নিচে থাকি, অপরকে সবসময় কি করতে হবে, উঠিয়ে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ভক্তরা। এই জন্যই ভক্তরা কি, শত্রু বন্ধু দুজনই এক, দুজনই কি এক। যেমন আমরা এখানে দেখতে পাই, কৃষ্ণ ছিলেন মৃদু প্রকৃতির। দেখছেন আপনি কৃষ্ণ ছবিটা, হ্যাঁ, কি মনে হয় ওনার মধ্যে কারোর প্রতি দেশ আছে, ওনার মধ্যে কারোর প্রতি কষ্টের যে না আমি গোবিন্দ প্রভুরে দেখতে পাচ্ছি না, এটা দেখতে পাচ্ছি, এমন তো না। না, ওনার এজন্য তিনি কত সুন্দর ভাবে এখানে বলছে, বিশঙ্কিত বঙ্কিম শত্রু ধনুম মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটি বিদম মৃদু মন্দ সুহাস্য সুবাস যুতম ভজ কৃষ্ণ নিধিম ব্রজরাজ সুতম। বলেন ব্রজরাজ সুত অষ্টকম আপনারা পড়ছেন না? হ্যাঁ, এখানে তিনি কি বলছেন যে কৃষ্ণের যে সুভাষ্য, কৃষ্ণের যে মৃদুতা, সেটা দেখেই সবাই কৃষ্ণের প্রতি পাগল। হ্যাঁ, কৃষ্ণের মতো এমন আশ্চর্য চেহারা আছে। হ্যাঁ, আমাদের সীমা মাতাজি প্রতিদিন রাধা মাধবের সামনে এসে ব্রহ্মসংহিতা পাঠ করেন। আলো চন্দ্রক বন মাল্ল বংশী রত্নাঙ্গদম, যে যার ভগবানের, এই যে ভগবানের চোখটা কি কোটি কোটি সূর্যের ন্যায় আলোকিত। একটা সূর্য যদি এই পৃথিবীকে আলোকিত করে, কয়টা সূর্য? একটা সূর্য পৃথিবীকে কত সুন্দর আলোকিত করছে, একটা সূর্য। আর ভগবানের চেহারাটা হচ্ছে কি কোটি কোটি কিসের মতো? কোটি কোটি সূর্যের মতো। তাহলে বুঝতে পারছেন, কোটি সূর্যের মতো হচ্ছে ভগবানের চেহারা। তাহলে কত আলোকিত হতে পারে? একটু ভাবছেন যে না, কত আলোকিত হতে পারে ভগবানের এই সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা।
ব্রহ্মসংহিতায় বলছেন যচ্চক্ষুরেষু সবিতা সকল গ্রহণাম, রাজা সমস্ত সুরমূর্তি অশেষ তেজা, যস্যম গয়া ভ্রমতি সংভীর্ত কালচক্র, গোবিন্দমাধি পুরুষম তমহম ভজামি। ভগবানের চোখকে কার সাথে তুলনা করছে? চন্দ্র আর সূর্য। ভগবানের একটা চোখ হচ্ছে চন্দ্র, একটা চোখ কি? সূর্য। তো দেখেন, আর এইভাবে ভগবানের দেহ থেকে কোটি কোটি সূর্যের মতো আলো ভগবানের দেহ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সূর্যের, এই পৃথিবীর সূর্যের যে কাজ, সূর্য থেকে আমরা সমস্ত শক্তি, তিনি কি এনার্জির সবচেয়ে সব শক্তির উৎস। এই সূর্য থেকে আমরা কি পাচ্ছি? সমস্ত শক্তি পাচ্ছি কিনা? খাবারের মধ্যে শক্তি ঢুকছে চন্দ্র সূর্যের মধ্য থেকে। আর কৃষ্ণ বলছেন সেই সূর্য হচ্ছে আমার একটি চোখ সদৃশ। বুঝতে পারছেন? এই সূর্যদেব, কিন্তু সূর্যদেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে। সূর্যদেব হচ্ছে ভগবত গীতার প্রথম স্টুডেন্ট। ভগবত গীতার প্রথম ছাত্রকে সূর্যদেব। আর আরেকটি চোখ হচ্ছে কে? চন্দ্রদেব। আমরা বুঝতে পারি ঠিক আছে, চন্দ্র তো, সূর্য তো কত আলোকিত, কিন্তু চন্দ্রের কাজটা কি? ভগবান তো বলছে আরেকটা চোখ হচ্ছে চন্দ্রদেব। চন্দ্রের কাজটা মনে একটু কম। সবাই সূর্যরে নিয়ে আসে, গাছপালা বৃক্ষ যা আছে সব সূর্যের আলোতে তারা খাবার গ্রহণ করে। খাদ্য গ্রহণ করে না? কিসের মাধ্যমে? কোন প্রক্রিয়া? শালুক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তারা খাদ্য গ্রহণ করছে। তো চন্দ্রদেবের কাজটা কি? চন্দ্রদেবের কাজটা হচ্ছে কি সূর্যদেবের মতোই। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলছে চন্দ্রদেবের যে আভা, এই আভার মাধ্যমে খাবারের মধ্যে রস ঢুকছে। রস, এই যে আম চিপতেছেন, রস বেরোচ্ছে, কোথায় থেকে রস আসতেছে? চন্দ্রের আভা থেকে রস বেরোচ্ছে। সেটা কৃষ্ণের রস পাচ্ছে সে চন্দ্রদেব, আর চন্দ্রদেব সে রস দিচ্ছে আমাদেরকে। বুঝতে পারছেন? চন্দ্রদেব সে রস আমাদেরকে দিচ্ছেন। এ হচ্ছে চন্দ্রদেব। চন্দ্রদেবের বিশাল কাজ আছে। আপনারা জানেন যে কৃষ্ণ যখন 7 কোটি গোপীদেরকে নিয়ে রাসলীলা করছিলেন, সেদিনটা কি ছিল? রাস পূর্ণিমার দিন। সেখানে চন্দ্রদেব অত্যন্ত সুভাষিত ভাবে তিনি আলো দিচ্ছিলেন। চন্দ্রেরও অত্যন্ত সুন্দর কাজ আছে। ছিল জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ বলেন যে এই যে রাসলীলার দিনে, রাস পূর্ণিমার দিনে যদি কেউ পায়েস রান্না করে, কি বলছে? যদি কেউ রাসলীলার দিনে পায়েস রান্না করে এই চন্দ্রের আলোর মধ্যে রেখে দেয়, ছাদের উপরে রেখে দেয়, তাহলে সেই পরের দিন সকালবেলা শুধু যদি সেই পায়েস খায়, তাহলে সেটা অমৃত হয়ে যায় রাস পূর্ণিমাতে। সেটা আবার শহরে হবে না, আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হবে না। কেন হবে না? ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তো এই যে কলকারখানার গ্যাস, গাড়ি ঘোড়ার ধোঁয়া, এটা বিষাক্ত হয়ে যাবে। সেটা গ্রাম অঞ্চলে হইতে পারে, হবে। জয়প্রকাশ স্বামী গুরু মহারাজ বলছে তখন সেটা অমৃত হয়ে যাবে যদি পায়েস আপনি রেখে দেন। সে পূর্ণিমার যে আলোটা, পূর্ণিমার যে আভা, সে পূর্ণিমার আভার মাধ্যমে কি হয়ে যায়? সেটা অমৃত রূপ ধারণ করে। বুঝতে পারছেন আমার কথাটা? তিনি এই কথা বলেছেন। আর আরেকটা জানি আমরা, এই যে চন্দ্রদেব বা সূর্যদেব, আমরা জানি কয়টা সিসি ক্যামেরা এক একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে? মনে আছে? 13টা। এক একজনের পিছনে 13টা সিসি ক্যামেরা। আরে কেউ দিনে পাপ কর্ম করবে না, রাতে করবে। দিনে তো সূর্যদেব আছে, যেখানেই যান সূর্যের আলো সব জায়গায় যাবে, তাই কিনা? ঘরের মধ্যে যেখানে লুকায় পাপ কর্ম করেন কে?
বায়ু আছে, সূর্যদেব আছে, তাই না? দিনে করবো না, রাত্রে করবো। কি আছে? এই জন্য 13টা সিসি এক একজনের পিছনে আছে। কি কি আমি একবার বলি। প্রথমটা হচ্ছে কি? সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, অগ্নিদেব, আকাশ, বায়ু, দেবতা, সন্ধ্যা, দিন, রাত্রি, দিক। দিক 10 দিক আছে, 10 দিক, 10টা দিক। চারদিকের আমরা জানি 4টা দিক, কিন্তু 10টা দিক আছে। তারপরে জল, পৃথিবী, পরমাত্মা। এই হচ্ছে কয়টা? 13টা সিসি ক্যামেরা এক একজনের পিছনে কি আছে? এক একজনের পিছনে লেগে আছে। এক একজনের পিছনে 13টা সিসি ক্যামেরা। তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি ভগবানের একটা চোখ চন্দ্র, একটা চোখ সূর্য। তিনি এত আলোকে আলোকিত, এবং তিনি কি, তার মুখচন্দ্রটা কি বিনন্দিত কোটি বিদুম, 100টি চন্দ্রের ন্যায়, এবং তার চন্দ্রটা কি বিনিন্দিত, দেখতে এত আনন্দিত অবস্থায় থাকে। তিনি কখনো কষ্টে নাই, কষ্টে নাই। আমরা যেভাবে কি থাকি, আমরা মনে হয় যে আমাদের চেহারা দেখলে মনে হয় যে পুরা পৃথিবীর ভার আমাদের উপর। হ্যাঁ, পুরা পৃথিবীর ভার আমাদের উপর, পৃথিবী চালাচ্ছি আমরা, এমন মনে হয়। দেখতে কোনো হাসি নাই, কোনো কিছু নাই, হ্যাঁ, এমন অবস্থায় থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান কখনো হাস্যোজ্জ্বল ছাড়া থাকেন না। থাকে না। আমাদের ভারতবর্ষে বলে, ভারতের মানুষরা বলে হাম দো হামারা এক। হ্যাঁ, মানে তারা স্বামী স্ত্রীর একজন সন্তান, তথাপিও তাদের মধ্যে কি নাই? সুখের সেটা ফোটাও নাই। তেমন থাকে যেরকম ভাবে মনে হয় সে পুরা বাংলাদেশটারে, বাংলা মানে পৃথিবী সে শাসন করছে, সমস্ত পৃথিবীর দায়িত্ব তার উপরে, কোনো হাসি খুশি নাই। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান কৃষ্ণকে চিনেন তো আপনারা? তিনি তার যে ফ্যামিলি ছিল, তার ফ্যামিলির সাথে আমাদের ফ্যামিলির অনেক পার্থক্য। তিনি কয়জন বিয়ে করছিলেন? 16,108 জন বিয়ে করছে, এবং প্রত্যেকটা স্ত্রীর 10 জন করে সন্তান ছিল, পুত্র সন্তান। প্রত্যেকটা স্ত্রীর 10 জন করে পুত্র সন্তান ছিল। তো চিন্তা করেন, এত বড় ফ্যামিলি, কিন্তু ওনার কোন কষ্ট ছিল? কোন কষ্ট ছিল? ওনার চেহারার মধ্যে কখনো দেখছেন এভাবে মানে গালে হাত দিয়ে তিনি ছবি তুলছেন? তিনি মনে করছেন যে না, তিনি কত চিন্তিত আছেন? এমন ছবি দেখছেন আপনারা যে গালে হাত দিয়ে তিনি চিন্তাগ্রস্ত আছেন? কোন ছবি নাই। তিনি সবসময় হাসতেছেন, তিনি সবসময় হাসতেছেন। তার কারণ কি জানেন? তার কারণ হচ্ছে কি, উনি এমন ভাবে সংসার মেনটেন করতেন, উনি যখন ধর্মসভা থেকে উনি যাইতেন, যদি বলতেন আমি খুব টায়ার্ড, আমাকে 1 গ্লাস জল দাও, তখন 16,108 গ্লাস জল চলে আসতো তার সামনে। যদি বলতো 1 গ্লাস জল দাও, কত গ্লাস আসতো? আর আমরা যখন বাড়িতে যাই দোকান থেকে, 16,108 বার বললে 1 গ্লাস আইব। 16,108 বার যদি বলি আমরা, তাহলে একবার আসার সম্ভাবনা আছে, তাহলে যদি ভাগ্যবান হন। এর হচ্ছে অবস্থা। এই জন্য ভগবান হচ্ছেন কি, ভগবান হচ্ছেন এত আনন্দিত, তিনি তার মুখ হচ্ছে বিনিন্দিত কোটি বিদুম, 100টা, যেমন চন্দ্রের সাথে বলে তার মুখটা হচ্ছে চন্দ্রের মতো। আমরা দেখি না, আরে তার মুখটা চন্দ্রের মতো মুখ, চন্দ্র মুখ। কিন্তু আমাদের মুখটাকে মনে হবে কি জ্বালা মুখ, জ্বালামুখী। কৃষ্ণের মুখ হচ্ছে কোটি চন্দ্র, কোটিটা কোটি চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল, এবং তিনি কখনো হাসি ছাড়া, তিনি কখনো হাসি ছাড়া থাকেন না। শিল প্রভুপাদ, আমরা যদি শিল প্রভুপাদকে দেখি, শিল প্রভুপাদকে বিদেশি লোকরা
হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। কি দেওয়া হয়েছে? আচ্ছা 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 আচ্ছা, আজকে ওইখানে পরীক্ষা হবে, ভক্তি বেদান্ত প্রতিযোগিতা। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। হ্যাঁ, আমি দেখি। হরে কৃষ্ণ। তা আপনারা যাবেন, তবু নিমন্ত্রণ করে ফেললেন ক্লাসের মাঝে। তো কি বললাম আমি, যে ভগবান হচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শিল প্রভুপাদ তিনি ছিলেন একজন মৃদু স্বভাবের। শিল প্রভুপাদকে বিদেশি ভক্তরা যদি একবার দেখছেন, সবাই শিল প্রভুপাদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন। শিল প্রভুপাদের কাছে এসে তিনি, মানে শিল প্রভুপাদ এমন ভাবে কথা বলতেন, হেসে হেসে কথা বলতেন, প্রত্যেকটা কথা তিনি হেসে হেসে বলতেন। আর এত মৃদু স্বভাব ছিল তার, এই আচরণ থেকে বিদেশি ভক্তরা তার ভক্ত হয়ে যায়। শিল প্রভুপাদ হচ্ছে মৃদু স্বভাবের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তারপর আমরা দেখতে পাই কে আছে এখানে? মহাপ্রভু, তাই কিনা? মহাপ্রভু কি করছেন এখানে? কার সাথে আলিঙ্গন করছে? পশু পাখিদের সাথে আলিঙ্গন করছে। তো তিনি ঠিক করেছেন, তিনি ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি যখন যাবেন, পশু পাখিদের সাথে কীর্তন করেছিলেন। তো সেটা তিনি এদিকে যাবেন এই রাস্তা দিয়ে, তখন আচ্ছা ঠিক আছে। তো তিনি যখন যাবেন, তিনি তার সেক্রেটারি স্বরূপ দামোদর প্রভুকে বলছেন, কি বলছেন, যে আমি তো ঝাড়খণ্ডের বনেতে যাব, আমি একাই যাব, আমি কাউকে নিব না। কারণ তিনি যদি কাউকে নিয়ে যায় তাহলে তো তার যে ভগবত্তা সেটা দেখে ফেলবে। তো স্বরূপ দামোদর বলছে, না না, তোমাকে আমি একা ছাড়বো না, তোমাকে আমি একা ছাড়বো না, তুমি কাউকে না কাউকে নিয়ে যাও। তখন মহাপ্রভু বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে যদি বলছো কাউকে নিয়ে যেতে, তাহলে আমি বলভদ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে যাব। কাকে নিয়ে যাব? বলভদ্র ভট্টাচার্যকে নিয়ে যাব। মহাপ্রভু তাকে কেন চয়েস করেছেন এইখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য? এই যে এই ঝাড়খণ্ডের লীলাটা, এই যে দেখেন, এই যে লোকটা পিছনে দেখছেন, দেখা যাচ্ছে না? এই যে উনি হচ্ছেন বলভদ্র ভট্টাচার্য। তিনি গাছের তলে ভয়ে 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 দেখছেন মহাপ্রভু কি করতেছে, বাঘের সাথে আলিঙ্গন করতেছে। তিনি যখন হরিনাম করছেন, হরিণ আর ভাগ এরা পরম শত্রু, এরাও আলিঙ্গন করছে। এই যে দিব্য লীলা, এই দিব্য লীলা তিনি দেখছেন। তিনি দেখে দেখে বলছেন, আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মহাপ্রভু, এই দৃশ্যটা আমি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কেন এই মহাপ্রভু ওনাকে নিয়ে আসছেন? কারণ শিল প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন, শিল প্রভুপাদের মহাপ্রভু যত পার্শ্ববৃন্দরা ছিল, যত সেবকরা ছিল, এই সবচেয়ে উনি ছিলেন কি একটু পণ্ডিত স্বভাবের, কোমল স্বভাবের, মৃদু স্বভাবের, সরল স্বভাবের। তিনি সরল ছিলেন এবং মৃদু প্রকৃতির ছিলেন। মহাপ্রভু তো গুণে আসক্ত, রূপে আসক্ত নয়। তো এই জন্য মহাপ্রভু ওনাকে সেই সুযোগটা দিয়েছে এই লীলাটা দর্শন করার। তাহলে যদি মহাপ্রভুর এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিব্য লীলাগুলো যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের সরল স্বভাব, মৃদু স্বভাব, ভদ্র প্রকৃতির হতে হবে। এখানে বলছেন ভদ্র স্বভাবের হতে হবে, নাহলে মহাপ্রভু আরো অন্তরঙ্গ লীলা আছে যে লীলাগুলো আমরা দেখতে পারবো না, যে লীলাগুলো আমরা বুঝতে পারবো না, কারণ এইসব লীলা দেখলে আমরা মোহিত হয়ে যাব। তা এইটা হচ্ছে মৃদু স্বভাবের আরেকটি গুণ।
শিল প্রভুপাদ, দেখেন শিল প্রভুপাদের চেহারা কত সুন্দর। হ্যাঁ দেখছেন, একদম শিল প্রভুপাদকে দেখে কেউ আসক্ত হবেন এমন লোক আছে? দেখেন কত সুন্দর, তিনি হাসি দিয়ে থাকতেন। এই জন্য বলছেন, তুমি লিখেছ যে আমি বজ্রের চেয়েও শক্ত এবং কমলের চেয়েও নরম। এটাই যথার্থ কৃষ্ণ ভাবনামৃত। তো শিল প্রভুপাদের কাছে একজন লিখছেন যে শিল প্রভুপাদ, আপনি যখন কঠোর হন তখন তো বজ্রের মতো হয়ে যান, আর যখন আপনি কোমল হন তখন কি গোলাপের চেয়েও আরো বেশি কোমল হয়ে যান। সেটা কেন? এটাই হচ্ছে ভক্ত স্বভাব, ভক্তের বৈশিষ্ট্য। কারণ এখন আমি যদি কোমল ভাব নিয়ে থাকি সারা জীবন, তাহলে আমার কিছু কিছু ভক্তরা আছে যারা আমাকে মানতে চাবে না। তারা আমাকে কি করতে চাবে না? মানতে চাবে না। দেখবেন ভক্তরা কি করতে চায় না? যারা একটু সরল প্রকৃতির হয় না, বেশি সরলতা দেখালে কি হয়ে যায়, তখন তারা অন্যান্য ভক্তরা তাকে মানতে চায় না। এটা কষ্ট হয়ে যাবে এখন আপনাদের। এটা খুলে তো জানালা খুলে দাও। এটা খুলে দাও। তো এইভাবে দেখতে পাই যে ভক্তদের কি করতে হবে? বজ্রের চেয়ে কঠোর হতে হয় এবং গোলকের চেয়ে নরম হতে হবে। প্রয়োজনে তাদেরকে ভালোবাসা দিতে হবে, আবার প্রয়োজনে তাদেরকে শাসন করতে হবে। এটাই প্রকৃত মৃদুতা। কারণ আমার মধ্যে সবসময় সরল ভাব আছে, কিন্তু কঠোর ভাব নেই, এটাও চলবে না। শিল প্রভুপাদ বলছেন এটাও হবে না। কারণ যখন কঠোর ভাব না দেখাবেন, যে আপনার সাথে চলছে সে মনে করবেন তো আরে তিনি তো আমার বন্ধুর মতনই লাগতেছে, একসাথে চলতেছেন। হ্যাঁ, তার যে সেবা করতেছে, মহাপ্রভুর বা প্রভুপাদের যে সেবা করবে, তিনি বলবে তিনি তো আমার বন্ধুর মতনই, তার গলার মধ্যে একটু হাত দেই, সমস্যা কি? হ্যাঁ, এইসব ভাব যদি, এই জন্য কঠোর হতে হয়, ভক্তদেরকে কঠোর হতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখতে পাই, মহাপ্রভু যখন দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিলেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে, তিনি যখন দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে যাবেন প্রচার করার জন্য, ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ নাম প্রচার করার জন্য তিনি কোথায় যাবেন? দক্ষিণ ভারতে। তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছে না মহাপ্রভু, কারণ তারা তো মহাপ্রভু হচ্ছে রাধা কৃষ্ণ, আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য কে? মহাপ্রভু যে সখী বৃন্দরা, তারা কখনো রাধা কৃষ্ণকে ছাড়া থাকতে পারে? একদম এক মুহূর্ত তারা রাধা কৃষ্ণকে ছাড়া থাকতে পারে না। তখন কি করেছে? তখন মহাপ্রভুর যেই তাকে না করার জন্য, যে মহাপ্রভু আপনি যেন না, তখন মহাপ্রভুর চরণে পড়ে গেছেন স্বরূপ দামোদর আদি ভক্ত বৃন্দরা। তথাপিও মহাপ্রভু তাদেরকে উপেক্ষা করে, না আমাকে কৃষ্ণ ভক্ত তৈরি করার জন্য, সকলের কাছে প্রচার করার জন্য আমাকে যেতেই হবে, তাদেরকে উপেক্ষা করে কঠোর হয়ে এত ভক্তরা কান্না করছিলেন, এই কান্না করার উপেক্ষা করে তিনি কঠোর হয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। কথা বুঝতে পারছেন? তিনি রওনা হয়েছেন। তো এই জন্য এখানে সুন্দরভাবে বলছেন, মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয় পুষ্প সমকোমল কঠিন বজ্রময়। বুঝতে পারছেন? মহানুভব কারা? চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় বলছেন, যাদের চিত্ত স্বভাব কিসের মতো? পুষ্প সমকোমল আর কঠিন বজ্র সম। আরেকটি দৃষ্টান্ত যদি আমরা দেখি, আমরা জানি যে গদাধর পণ্ডিত কে? তিনি হচ্ছেন রাধারানীর ভাব নিয়ে আসছেন, রাধারানীর ভাবে এই গদাধর পণ্ডিত আসছেন, রাধারানী। আর তিনি পুরী ধাম থেকে যখন তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, মহাপ্রভুর কাছে তিনি পড়ে, মহাপ্রভুর চরণে ধরে পড়ে আছেন, না মহাপ্রভু আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না, আপনি আমাকে নিয়ে যান সাথে করে, আপনি আমাকে নিয়ে যান। তখন মহাপ্রভু বলছে, না তুমি তো ক্ষেত্র সন্ন্যাসী, তুমি তো ক্ষেত্র সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছো,
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মানে তিনি এই এরিয়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না, আমি এই ক্ষেত্রের মধ্যেই থাকতে হবে, ক্ষেত্র সন্ন্যাসী যারা। তো তিনি বলছেন, হ্যাঁ, যে তুমি ক্ষেত্র সন্ন্যাসী, তুমি আমার সাথে যেতে পারবে না, তুমি এখানে থাকতে হবে। তখন মানে গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর বিরহে এত কান্নাকাটি করছেন, এত কান্নাকাটি করছেন, তথাপিও মহাপ্রভুর পিছন দিকে ফিরে তাকানি নেই। তিনি কত কঠোর প্রদর্শন দেখাইছেন। এই জন্য আমরা বুঝতে পারি যে ভক্তদেরকে মাঝে মধ্যে কি হতে হবে, কঠোর হতে হয়। মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণ মাঝে মধ্যে কঠোর হন নাই? যে গোপিকারা বৃন্দাবনে, হ্যাঁ, কৃষ্ণকে না দেখে একদিনও থাকতে পারতেন না, কৃষ্ণকে না দেখে থাকতে পারতেন, প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই, হ্যাঁ, আমরা কাকে, আমরা হয়তো ভগবানকে একটা প্রণাম করি, গুরুদেবকে একটা প্রণাম করি সকালে ঘুম থেকে উঠে। আর তারা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই কি করতেন, নন্দের বাড়িতে, নন্দ মহারাজের বাড়িতে চুপাচুপি করতেন। কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে না তো, কৃষ্ণকে দেখার জন্য একমাত্র দেখে ফেলবে, তখন তাদের বাড়ি ঘরে কাজ আবার শুরু করবে। কৃষ্ণকে দেখার জন্য ছটফট করতেন তারা। আর কৃষ্ণ কি করেছে, এইসব ভক্তদের ফেলে যখন অক্রূর আসছিলেন তাকে নেওয়ার জন্য, সকলে কান্না করতে 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 করতে, হ্যাঁ, শাস্ত্রে বলছে এমন অবস্থা তৈরি হয়েছে, তথাপিও কৃষ্ণ পিছনের দিকে তাকানি নেই, কঠোর প্রদর্শন দেখাইছিলেন। তো অনেকদিন পর কৃষ্ণ অক্রূরকে পাঠাইছেন, কৃষ্ণ অক্রূরকে পাঠাইছেন যে গিয়ে দেখো বৃন্দাবনে আমার ভক্তবৃন্দদের কি অবস্থা হয়ে আছে, একটু দেখে খোঁজ খবর নিয়ে আসো। তো অক্রূর আসছে। অক্রূর তিনি নন্দ মহারাজের ঘর তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না কোথায়। সবাইকে বলতেছে নন্দ মহারাজের ঘর কোনটা, নন্দ মহারাজের ঘর কোনটা আপনি বলতে পারেন? তখন তিনি বলছে, ওই যে দেখো একটা ড্রেন দেখতে পাচ্ছ, ড্রেন, আচ্ছা এই ড্রেনটা ধরে ঠিক সোজাসুজি আগিয়ে যাও, যেই যার ঘর থেকে এই ড্রেনটা বের হচ্ছে তার ঘরটাই হচ্ছে নন্দ মহারাজের ঘর। এই ড্রেনটা কিসের? যেদিন থেকে কৃষ্ণ চলে গেছেন না, কৃষ্ণের মা বাবা এত কান্না করছে, এগুলো হচ্ছে নন্দ যশোদার চোখের জল এই ট্রেন দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, এত কান্না করেছে। তাই জন্য আমাদেরকে শিখাচ্ছেন মহাপ্রভু যে আমাদের কি থাকতে হবে, বজ্রের চেয়ে শক্ত কম এবং গোলাপের চেয়ে নরম। শিল প্রভুপাদ তিনি বাংলাদেশে আসার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছেন, বাংলাদেশে প্রচারের জন্য আসার অনেক চেষ্টা করেছেন। 2-3 বার তিনি ভিসা লাগিয়েছেন, একবার তিনি এয়ারপোর্টে এসে ইয়ে করতে পারেন নাই, এয়ারপোর্ট থেকে তাকে, বর্ডার থেকে তাকে আবার ফেরত আসতে হয়েছে। অনেক চেষ্টা করছে বাংলাদেশে ঢোকার, কিন্তু পারেন নাই। তখন শিল প্রভুপাদ কাকে পাঠিয়েছেন? তখন তিনি প্রভা বিষ্ণু মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন, প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরে বর্তমানে যিনি ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজ, তাদেরকে পাঠিয়েছেন। তো যখন তাদেরকে পাঠিয়েছেন, প্রথম আসছিলেন প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজ বাংলাদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে। প্রভা বিষ্ণু স্বামী মহারাজকে প্রভুপাদ বলেছে, এই শোনো, সবার বিদেশে যেভাবে প্রচার করছো এইভাবে কিন্তু বাঙালিদের কাছে প্রচার করলে হবে না। দেখেন প্রভুপাদ বাঙালিদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ আইডিয়া ছিল। তোমরা বিদেশে যেভাবে আমরা প্রচার করি এইভাবে প্রচার করলে বাঙালি ভক্ত হবে না, কিভাবে প্রচার করতে হবে? তখন প্রভুপাদ বলছে বাঙালিদের মতো কোমল হৃদয় এবং ব্রিটিশদের মতো কঠোর, বাঙালিদের মধ্যে কোমল এবং ব্রিটিশদের মতো কঠোর, এই দুইয়ের সমন্বয় করে বাংলাদেশে প্রচার করতে হবে, না হলে বাংলাদেশের ভক্ত হবে না। বলছে যে বাঙালিদের মতো কোমল হৃদয় আর বিদেশিদের মতো কি কঠোর হৃদয়, এই দুইয়ের সমন্বয় করে বাংলাদেশে প্রচার করতে হবে, না হলে প্রচার বৃদ্ধি হবে না। আসলে সূত্র দিয়ে দিচ্ছে, সূত্র বিষ্ণু স্বামী মহারাজকে। তো এটা হচ্ছে আরেকটা দৃষ্টান্ত। আরেকটা দৃষ্টান্ত যদি আমরা দেখি এই শিক্ষা থেকে, একদিন শিল প্রভুপাদ তিনি কি করছিলেন, বোম্বে
কিছু যুবক নিয়ে হাঁটছিলেন, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আর তখন কিছু ট্রাফিক পুলিশ বলে বলে প্রভুপাদকে দেখে কিছু ট্রাফিক পুলিশরা বলা বলি করছে যে এই যে স্বামী ভারতীয় শিক্ষিত যুবকদের বেকার করে দিচ্ছে। প্রভুপাদকে দেখে বলতেছে যে ভারতের যে শিক্ষিত যুবকরা তাদেরকে কি করে দিচ্ছে? বেকার বানিয়ে দিচ্ছে এই স্বামী। প্রভুপাদ, হ্যাঁ, সেটা প্রভুপাদ খুব কষ্ট পেল। তখন শিল প্রভুপাদ তাদেরকে বলল, এই শুনো, এদিকে আসো। ট্রাফিক পুলিশদের ডেকে নিয়ে আসলো, বলো এদিকে আসো। তখন এসে বলছে, আমি তাদেরকে বেকার করে দিচ্ছি? হ্যাঁ, এটাই তো দেখা যাচ্ছে। বলো তো দেখি, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় দুইটা যুদ্ধ, তাদের নাম কি? যুদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীতে, দুইটা বড় যুদ্ধের নাম বলো তো দেখি। তখন বলছে, একটা যুদ্ধ হচ্ছে রামায়ণের যুদ্ধ, একটা হচ্ছে মহাভারতের যুদ্ধ। তাহলে রামায়ণের যুদ্ধের নায়ক কে? হনুমান। আর মহাভারতের যুদ্ধের নায়ক অর্জুন। এই যে দুজন বীর, দুজন এত বড় বীর, তারা কি ভক্ত ছিল না? তারা ভক্ত ছিল। আর এই জন্য ভক্তরা শুধু বসে বসে বেকার জীবনে হরে কৃষ্ণ জপ করতেছে না। তারা প্রয়োজনে বেকার বসে থাকতেছে ঠিকই, কিন্তু প্রয়োজনে তারা কি করবে? বড় বড় ওষুধ নিধন করতেও তারা সচেষ্ট থাকবে। প্রয়োজনে এই যুবকরাও তাই করবে, আমরা দেখতে পাই। সেটাই হচ্ছে। তাই জন্য ভক্তরা শুধু বসে বসে নাম জপ করবে, এটা করবে, সেটা করবে, তাই না। ভক্তরা সর্বদিকে পরিস্থিতি, তারা প্রয়োজনে অসুর বধ করবে, আবার তারা প্রয়োজনে কি কোমল হৃদয় হয়ে ভগবানের সেবায় তারা যুক্ত থাকবে। এই জন্য বলছে, মহানুভবের চিত্তের এই তো স্বভাব এই হয়, পুষ্প সম কোমল, কঠিন বজ্র সম। এই হচ্ছে মহানুভবের কি লক্ষণ। এই যে দেখেন, মহাপ্রভু যখন কাকে? জগাই মাধাইকে বধ করছিল, তিনি কোমল ছিলেন? তিনি তখন বজ্রের চেয়ে কঠিন হয়ে গেছেন মহাপ্রভু। কেন? হ্যাঁ, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর উপর আঘাত করেছেন। এই জন্য তিনি আমার ভক্তের উপর যদি কেউ আঘাত করে, তখন আমরা কি থাকতে পারবো না? স্থির থাকতে পারবো না। ভক্তের উপর যদি আমরা আঘাত আনে, কখনো সেগুলো আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের যে রাগ আছে কিনা? রাগ আছে। আমাদের এই রাগটাকে কিসের? হ্যাঁ, বলছে কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে ক্রোধ হরি ভক্ত বিদ্বেষী জনে। আমাদের যে ষড়রিপুগুলো আছে না, এগুলোকে আমরা কিন্তু বাদ দিতে পারবো না একদম, কিন্তু এগুলোকে কনভার্ট করতে পারবো। আমাদের কামটাকে কিসে রূপান্তরিত করতে পারবো? যদি আমরা সবসময় ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকি, তখন আমরা কি করতে পারবো? আমাদের কাম ভাবটা দূর হবে। ক্রোধ ভাবটাকে আমাদের কি করতে হবে? হরি ভক্ত বিদ্বেষী জানে, যারা ভগবানের ভক্ত, তাদেরকে, হ্যাঁ, তাদের উপর আমাদের ক্রোধ অর্পণ করতে হবে। আর লোভ, হরি প্রসাদ আস্বাদনে। লোভ থাকতে হবে কিসে? প্রসাদ আস্বাদন করার পিছনে। বুঝে গেছে? একটা ইন্দ্রিয়, প্রভুপাদ বলতেন, ভক্তদের একটা ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করার বাসনা, মানে একটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আছে, সেটা কি? প্রসাদ খাবো, একটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। তো এই জন্য আমাদের ক্রোধ দেখাতে হবে ভক্তদের বিদ্বেষী জনে, যারা ভক্তজনকে বিদ্বেষী করে। এই জন্য ভাগবতমে বলছে, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বলছে, কাম ক্রোধত বিমুক্তানাম যতিনাম যত চেতসাম অভিত ব্রহ্ম নির্বাণম বর্ততে বিদিত্যাত্মনম। এখানে বলছেন, কাম ক্রোধ শূন্য সংযত চিত্ত আত্মতথ্য সন্ন্যাসীরা সর্বতভাবে অচিরেই ব্রহ্ম নির্মাণ লাভ করেন।
যারা কাম ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়েছে তারাই কেবল ভগবানকে লাভ করতে পারে, তারা সন্ন্যাসী স্তরের। কাম ক্রোধ, বুঝতে পারছেন? কিন্তু আমরা কিন্তু আমাদের কাম ক্রোধ লোভ এগুলো কিসের? যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করছি না, সেগুলো অযথার্থ ভাবে প্রয়োগ করছি। তাই জন্য বলছে এই যে ক্রোধ, ক্রোধ কিন্তু আমাদের সর্বনাশের কারণ। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় আপনারা পড়ছেন কিনা, এখানে বলছেন ধায়তে বিষয়ান পুংস। কিভাবে আমাদের এই ক্রোধ আসে? শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বলছেন 2য় অধ্যায়ের ধায়তে বিষয়ান পুংস সঙ্গস্তেষু উপজায়তে সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম কামাৎ ক্রোধ বিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম স্মৃতি বংশাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রাণশান্তি। কি বোঝা গেছে এখান থেকে কিভাবে আমাদের ক্রোধ আসে? এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য সুন্দরভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন, কৃষ্ণ সেটা বলেছেন। প্রথমে আমাদের কি আসে? বিষয়ের কথা আমরা যখন ভাবতে থাকি, আমরা একটা যখন চিন্তা করি, কিসের চিন্তা করি? বিষয়ের কথা চিন্তা করতে করতে মানুষ তার প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। কি বিষয়? আমি একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেছি না, এই চিন্তা করতে 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 আমরা সেই বিষয়টার প্রতি আসক্ত হয়ে যাই। আর আসক্ত হয়ে গেলে তখন কি হয়? এই আসক্তি পূরণ করার জন্য, এই কামনা বাসনা পূরণ করার জন্য আমাদের ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সেটা না হয়, আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা যদি না হয়, তখন কি আসে? সেখানে ক্রোধ আসে। আর তখন সেটা পুরোপুরি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ক্রোধ আসলে সাথে সাথে আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি, এটা আমাদের দরকারি লাগবেই, ভগবান বলছেন এখানে। আর মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম, আর মোহটা এমন ভাবে জমরায় তখন আমাদের একদম মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তখন কি যে করি না করি বুঝি না। দেখেন কৃষ্ণ কত সুন্দর ভাবে বলছে কিভাবে আসে। প্রথমে একটা বিষয়ের প্রতি চিন্তা, এই চিন্তার পরে এই বিষয়টার প্রতি আমাদের আসক্তি চলে আসে। আর এই আসক্তি পূরণ করার জন্য, এই আসক্তিটা যদি আমার পূরণ না হয় তখন ক্রোধ আসে। আর ক্রোধটা যখন উচ্চ সীমায় পৌঁছে যায় তখন মোহ। আর এই মোহটা যখন অতিরিক্ত মাত্রায় আসে তখন মোহ থেকে স্মৃতি বিভ্রম, মাথা নষ্ট হয়ে যায়, কি করবো না করবো বুঝি না, তখন তো এটা ভাঙতে শুরু করি, তাই না? তারপরে স্মৃতি বিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ, এখন বুদ্ধি পুরোপুরি শেষ, এখন কি করতেছি না করতেছি জানি না। আর অবশেষে কি? সর্বনাশ। সবশেষে কি? প্রাণশক্তি সর্বনাশ। তখন অবশেষে আবার জড়জগতে পতিত হতে হয়। এইভাবে আবার জড়জগতে কি করতে হয়? পতিত করতে হয়। আর শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় 17 অধ্যায় 16 অধ্যায় কি বলছে জানেন? 16 অধ্যায় বলছে যে ত্রিবিধম নরকস্যদম দ্বারম নাশ মহাত্মান। এখানে বলছেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতার 16 অধ্যায় 21 নম্বর শ্লোকে বলছেন কাম ক্রোধ আর লোভ এই তিনটি হচ্ছে নরকের দ্বার। কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটিকে কিসের সাথে তুলনা করছে? নরকের সাথে। নরকের দ্বার, দ্বার বুঝেন তো? এই তিনটা দিয়ে মানুষ নরকে যায়, এই তিনটা মাধ্যমে মানুষে কিসে যায়? নরকে যায়, এই তিনটা দিয়ে। 16 অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোক। এই তিনটার মাধ্যমে কিসে যায়? মানুষ নরকে গমন করে, এই তিনটার মাধ্যমে, কাম ক্রোধ আর লোভ। হয়ে গেছে? তাহলে এই যে কামটা, এই কামের মাধ্যমে রাগ আসে আমাদের। এখানে কি বলছে? এখানে রাগ কিভাবে আসে? রাগটা আসে কামনা চরিতার্থ না হলে। একজন ভক্ত ছিল, ভক্ত প্রকৃতির, সক্রেটিস, বিজ্ঞানী সক্রেটিস নাম শুনেছেন আপনারা? সক্রেটিস তার বন্ধুকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে গেছে। তার বাড়িতে সেদিন তার বউ, তার পত্নী খুব রেগে গেছিলেন। রেগে গিয়ে
এত বকাবকি করছে, এত বকাবকি করছে, কিন্তু সক্রেটিস একদম চুপচাপ করে শুনতেছেন, চুপচাপ করে শুনতেছেন। তারপরে কি হলো, সক্রেটিস তার বন্ধুকে বলল, চলো এখন বকাবকি খেলাম, চলো একটু আমরা বাইরে হাঁটাহাঁটি করে আসি। তখন তার স্ত্রী বলল, কি এত বকাবকি করলাম, কোনো রিঅ্যাকশন নাই। দেখবেন যে যখন রাগ উঠে যায়, যদি সে কিছু না বলে তখন রাগ আরো বেড়ে যায়, শুনতে শুনতে একবার রাগ কি আরো বেড়ে যায়, তো আরো বেড়ে যায়। তখন কি করলো জানেন, তার স্ত্রী কি করলো, একদম জল, বালতি দিয়ে জল এনে এই সক্রেটিসের উপরে দিয়ে দিল, একদম সক্রেটিসের মাথার উপর জল ঢেলে দিল। তো সক্রেটিস তখনও কিছু বললেন না। তখন সক্রেটিস তার বন্ধুকে বলছে, কিছুক্ষণ আগে মেঘ গর্জিয়েছিল, কিছুক্ষণ আগে কি বজ্রপাত হচ্ছিল, বজ্রপাত, আর এখন এক পশলা বৃষ্টি হলো, এখন ঠান্ডা হয়ে যাবে। যে কিছুক্ষণ আগে মেঘ গর্জাচ্ছিল, বজ্রপাত হচ্ছিল, আর এখন এক পশলা বৃষ্টি হলো, দেখো কিছুক্ষণ পরে ঠান্ডা হয়ে যাবে। তবু কিন্তু সক্রেটিসের কি হতে নাই, রাগ হয় নাই। এটাই হচ্ছে সত্যগুণের লক্ষণ। যারা সত্যগুণে অধিষ্ঠিত থাকে তাদের কখনো রাগ ওঠে না, রাগ আসবে না। যেমন আরেকটি উদাহরণ আপনারা শুনেছেন, একনাথ, আমি আগেও বলেছি একনাথ, মনে আছে? একনাথ ওই যে গ্রীষ্ম একদম মানে বর্ষাকালের একদম শীতের 51 বার স্নান করেছিল, হ্যাঁ মনে আছে, 51 বার স্নান করে এসেছে। স্নান করতে গেছে, আসতেছে এক মৌলভী কি করে দিয়েছে, ময়লা জল, মানে মুখ কলি করে জল ফালিয়ে দিলে তার উপরে, বারবার বারবার যাচ্ছে, বারবার এই শীতে তিনি কি করছেন, আবার গিয়ে সেই মন্দাকিনী নদীকে স্নান করছেন। মন্দাকিনী 50 বার হয়ে গেল, কিন্তু তথাপি বলেন 51 বার যখন স্নান করে আসছিলেন, তখন কি বলেছিলেন যে আপনি মানুষ না, আপনাকে এতবার আমি জল দিলাম, তুমি আপনার রাগ উঠলো না, তাহলে রাগ যেতে উঠছে না, তাহলে আপনি কি না সাধারণ মানুষ, আপনি ফেরেশতা। তখন তার চরণে পড়ে গেলেন, তার চরণে পড়ে গেলেন। কিন্তু সে একনাথ মহাত্মা কি বলেছিলেন, আরে না না, তোমার কারণে আমার মতো একটা আলসী লোক, সেও কিনা এই পবিত্র নদীতে 51 বার স্নান করে সৌভাগ্য অর্জন করেছে, আমি তোমার কারণে, তোমাকে প্রণাম করা উচিত আমার। কিন্তু তথাপি কি উঠে নাই, এটাই তো মহাত্মা। তারপর আরেকটি কারণ ছিল কি, রাগ উঠে নাই, ভগবানের কখনো রাগ উঠে না। কিন্তু ভগবানের একটা ক্ষেত্রে রাগ উঠে, কি, যখন ভক্তদের উপর কেউ আঘাত করে তখন ভগবানের রাগ উঠে, এছাড়া ভগবান কখনো রাগান্বিত হয় না। যেমন আপনারা দেখেন, যখন এই কলিযুগ শুরু হয়, এই কলিযুগের শুরু হওয়ার কিছুকাল আগে কি 60,000 ঋষিমুনি, 60,000 ঋষিমুনি একসাথে যুক্ত হয়েছে। যুক্ত এসে তারা দেখতেছে কলিযুগ অত্যন্ত ভয়াবহ যুগ, কলিযুগ পাপের যুগ, এত পাপ আর পাপ। তো এই কলিযুগের মানুষের কিভাবে সুন্দর হয়, তাদের মঙ্গল হয়, তাদের মঙ্গলের জন্য দেখেন মহাত্মারা তারা আগে থেকে টের পাইছে যে কলিযুগ হচ্ছে পাপের যুগ, আর কলিযুগের মানুষদের যাতে কল্যাণ হয়, সে কল্যাণার্থে তারা অনেক আগে থেকে আমাদের কল্যাণার্থে তারা কি করবে, যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নিল। কি নিল? যজ্ঞ করবে। এখন যজ্ঞ করবে, সবকিছু আয়োজন ঠিক থাকলো, যখনই আহুতি দিবে তখন সবাই বলতেছে কার নামে আহুতি দিব? কয়েকজন বলতেছে শিবের নামে আহুতি দেন, শিব মনে ভগবান, তাই না? দেখেন মনি ঋষিরা অভিভ্রম হয়ে গেছিলেন, তখন শিবের নামে দেন। তার আর কিছু কিছু ভক্ত বলতেছে না না, শিবের নামে না, ব্রহ্মার নামে দেন, ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টির আদিজীব, উনি মনে হয় ভগবান হইতে পারে। আরে বলছে না না না, বিষ্ণু ভগবান, বিষ্ণু। এইভাবে মনি ঋষিদের মধ্যে একটা কি জেগে গেছে, একটা কলহ, একটা দ্বন্দ্ব বেঁধে গেছে, যেভাবে আমরাও দেখতে পাই, কে ভগবান, কে ভগবান, কে ভগবান। তখন সবাই বলতেছেন আচ্ছা ভগবান তো 3 জন থাকতে পারে না, ভগবান কয়জন হবে? একজন। তখন বলছে ঠিক আছে, এই সমস্ত মনি ঋষিদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বরিষ্ঠ
সবচেয়ে জ্ঞানী ছিল কে? ভৃগুমুনি। ভৃগুমুনি কি ছিল? ভৃগুমুনি। তখন ভৃগুমুনি চিন্তা করলো যে ঠিক আছে, তাহলে আমি ভগবান পরীক্ষা করতে যাব, কে ভগবান সেটা দেখবো। বুঝে গেছে? তাহলে পরীক্ষা যে করতে যাব, একটা প্রশ্ন দরকার আছে কিনা? পরীক্ষা করতে গেলে একটা প্রশ্ন দরকার আছে না? তাহলে প্রশ্নটা কি হবে? তখন সবাই বলছে যে প্রশ্ন মানে ভগবানের কখনো রাগ উঠবে না, রাগ থাকে না। ভগবান কি রাখবে না? রাগ থাকবে না। এটা হচ্ছে প্রশ্ন। যদি আমি কোন রকম ভাবে তাদের রাগ উঠে ফেলতে পারি, কি উঠাইতে পারি, তাহলে বুঝতে পারবো যে সে ভগবান না। তখন ভৃগুমুনি গেছেন। ভৃগুমুনি হচ্ছে ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন সেই ভৃগুমুনি। না না, ভৃগুমুনি। নাম কি? ভৃগুমুনি। তখন কি করলেন? তখন না, এখানে সবাই মিলে সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে পাবেন, সর্বাগ্রে লেখা আছে। তখন কি করলো? ভৃগুমুনি গেলেন। ভৃগুমুনি গিয়ে প্রথমে কার কাছে গেলেন? ব্রহ্মার কাছে গেলেন। তো ব্রহ্মার কাছে যখন গেছেন না, এখন ব্রহ্মা কাছে গিয়ে পিতার কাছে এতদিন পরে গেছেন, পিতাকে প্রণাম প্রণাম কোনো কিছু করছে না। তখন ব্রহ্মা দেখতেছে কিরে, এতদিন পরে আমার ছেলে আমার কাছে আসছে, একটা প্রণাম করে না, তো দাঁড়িয়ে আছে। তো এইভাবে দেখে যে ব্রহ্মারে ক্রোধ হয়ে গেলে, এখনো তুমি শিক্ষা গ্রহণ করো নাই, তুমি বাবার সামনে আসছো, এখন প্রণাম করতে পারো না। এইভাবে কি করছে, খুব রাগান্বিত অবস্থায় ওর বকে সকে দিছে। তখন বুঝলো যে আমার বাবার ওতে আছে রাগ, তিনিও ভগবানের কাতারে পড়লো না। তখন গেল শিবের কাছে। তো গিয়ে কৈলাসে গেছে, গিয়ে দেখে যে শিব তার পত্নী পার্বতীকে কুলে বসিয়ে ভাগবত শিখাচ্ছেন, ধরে ধরে ভাগবত পড়াচ্ছেন। ধরে ধরে কি করাচ্ছেন? তো সেখানে গেছেন, ভৃগুমুনি গেছেন। তো ভৃগুমুনিকে তারা প্রণাম করলেন। ভৃগু আর শিব হচ্ছে ভাই ভাই দুজন। তখন শিব বলতেছে, ভাই আপনি আসছেন, আসেন বসেন, এই সেই। কি বসবো, তুমি ভুলে গেছো সবকিছু? হ্যাঁ, তুমি তোমার পত্নীকে কুলে বসিয়ে তুমি ভাগবত পড়াচ্ছ, এই বলে কিছু বকাটুকি শুরু করছে। বকাটাকা শুরু করছে। কি তোমার মধ্যে কোনো চেতনা নাই, তুমি এভাবে কি পরে থাকো, ছাই বস্য মেখে থাকো, এই সেইভাবে যখন বকাবকি করেন শুরু করছে, তখন শিব খুব রেগে গেছে। শিব রেগে গিয়ে তার ত্রিশূল দিয়ে ভৃগুমুনিকে হত্যা করার জন্য তার পিছনে পিছনে চলছে। আজকে বেরিয়ে ফেলবো, আজকে বেরিয়ে ফেলবো। তো এইভাবে ভৃগুমুনিও খুব ভয়ে এখান থেকে পালাচ্ছে। পালিয়ে সর্বশেষ আসছে ভগবান বিষ্ণুর কাছে। তো ভগবান বিষ্ণু তখন শুয়ে আছেন। দেখেন না, ভগবান মানে কি শুয়ে থাকেন, কিন্তু সেই বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রের থেকে শুয়ে আছেন। তো ভগবানও ঠিক হাতের মানে উপর মাথা দিয়ে খুব আরামসে ঘুমাচ্ছেন। আর ভৃগুমুনি সেখানে গিয়ে ওইখানে তো একটু কথাবার্তা বলছে, আর এখানে কথাবার্তা না বলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ডাইরেক্ট কি করছে, এই বুকের মধ্যে একদম বিশাল বড় লাথি মারছে। লাথি মারছে মানে বিশাল বড় মাথা। আর ভগবান বিষ্ণু তো মন থেকে উঠে ও মনে হয় আপনি, আমার অপরাধ হয়ে গেছে, অপরাধ হয়ে গেছে, হ্যাঁ আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনার মতো একজন মনে আমার হ্যাঁ রাজ্যে আসবে, আমার এখানে আসবে, আমি জানি না। আমার উচিত ছিল আপনাকে আমার গেট থেকে আপনাকে সুস্বাগতম জানিয়ে নিয়ে আসা। দেখেন আমি এত পাপিষ্ঠ, আমি আপনাকে ওইখান থেকে স্বাগত জানাতে পারি নাই। আর আপনি আমার এই পাষাণ সম বজ্র সম বুকের মধ্যে আঘাত করেছেন, নিশ্চয়ই আপনার পায়ে অনেক ব্যথা লেগেছে। দেন আপনার পাটা আমি ম্যাসাজ করে দিচ্ছি। দেখেন অনেক চেষ্টা করে ভগবান বিষ্ণুর কি আনতে পারে নাই, রাগ আনতে পারে নাই। প্রভু বলছে যদি 3 নম্বর কাজটা যদি 2 নম্বর কাজে করত, ভগবান বিষ্ণুরে মারছে লাঠি, এই লাঠিটা যদি গিয়ে শিবের সামনে মারতে পারত, তাহলে ভৃগুমুনি বলে জীবিত করতে পারতো না। বুঝতে পারি যে ভগবান বিষ্ণু কখনো রাগ নাই। বলছে তখন ভৃগুমুনি গিয়ে তাদের কাছে বলছে ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ, ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান, কারণ তার কখনো কি ওঠে না রাগ।
এই রাগ কখন হবে আমাদের? এখানে বলছে ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, যখন আমরা কামাক্ত হয়ে যায় মানুষ, কাম বাসনা কোন চরিতার্থ করতে না পারে, হ্যাঁ, মানুষ যখন কাম বাসনা চরিতার্থ করতে না পারে তখন মানুষ কি এইভাবে রাগান্বিত, কাম থেকে, কামের বাসনা যদি চরিতার্থ না হয় তখন তার মধ্যে ক্রোধ আসে, তখন তার মধ্যে ক্রোধ আসে। যেমন আমরা দেখতে পারি, হ্যাঁ, অনেক এই কাম জিনিসটা অত্যন্ত খুব খারাপ। এখানে বলছে, ভগবান বলছে কাম ক্রোধ লোভ হচ্ছে কি নরকের দ্বার। কাম জিনিসটা খুব খারাপ, এটা মানুষকে সংসার সাগরে ডুবিয়ে রাখে, সংসার সাগরে ডুবিয়ে রাখে। আর অত্যন্ত বলবান মহাপুরুষরাও এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ভক্তি জীবনের প্রধান বাধা স্বরূপ এটি, প্রধান বাধা। শবরী ঋষির নাম শুনছেন আপনারা? শবরী ঋষি কে কে শুনছেন? শবরী ঋষি, হ্যাঁ, শবরী ঋষি কি করছেন? তিনি এই জনসম্মুখে তিনি তপস্যা না করে তিনি সমুদ্রের নিচে বসে তপস্যা করছেন। কোথায়? যে কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করতে পারবে না, আমি একদম সমুদ্রের নিচে, কেউ ডিস্টার্ব করতে পারবে না। আর সেখানে তিনি 60,000 বছর তপস্যা করছে। কয় হাজার? চিন্তা করছেন, 60,000 বছর তপস্যা করেছেন। আর তপস্যা করার শেষে হঠাৎ করে তার চোখ একটু খুলছেন, চোখ খুলে তিনি দেখতেছেন মাছের মৈথুন, মাছ, একটা মাছ আরেকটা মাছের সাথে মৈথুন করছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি কামাসক্ত হয়ে গেলেন। তিনি 60,000 বছর তপস্যা করে তিনি কাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। আর তিনি কি করলেন? তখন সমুদ্র থেকে বের হয়ে তিনি ভাবছেন যে আমাকে বিয়ে করতে হবে। তখন কি করলেন? তিনি বলছে কার সন্তান আছে, কার কার। তিনি গিয়ে দেখলেন যে ওই দিন মানধাতা, রাজা মানধাতার 50 কন্যার সভা। আর সেখানে তিনি গিয়ে কি করলেন? তিনি বর হিসেবে গেলেন স্বয়ংবরে। কিন্তু দেখা যায় সে 50 কন্যা, এক কন্যা তার গলার মধ্যে মালা পরাতে রাজি না। তখন শবরী ঋষি দেখলেন মনে হয় আমি যে একদম বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার বড় বড় দাড়ি হয়ে গেছে, এই জন্য তারা আমার প্রতি আমাকে পছন্দ করছে না। তখন তিনি তার যুগ বলে তিনি কি করলেন? তার যুগ বলে তিনি বিশাল বড় বীর পুরুষ, অনেক রূপবান পুরুষে রূপান্তরিত হলেন। তখন একসাথে 50 কন্যায় বরমালা পরিয়ে দিলেন। কাকে? এই শবরী ঋষিকে। দেখেন 60,000 বছর তপস্যা করে সে কাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। বিশ্বামিত্র মুনি তিনিও অনেক অনেক বছর তপস্যা করেছে, কিন্তু তার সামনে মেনকা, যখন মেনকা নৃত্য করছিলেন তখনও তিনি সেই মেনকার প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি কামকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না। তারপরে জৈমিনী ঋষি, ভগবান কি করলেন? ভগবান ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন জৈমিনী ঋষি। আপনারা জৈমিনী ঋষির কাহিনী শুনছেন? না না, তাই আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে একটু বলি। ভগবান ব্যাসদেব যখন এই শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করছিলেন তখন সামনে কে ছিল? জৈমিনী ঋষি আর গণেশ। গণেশ লিখতেছিলেন আর জৈমিনী ঋষি যেহেতু তার প্রধান শিষ্য ব্যাসদেবের সবচেয়ে প্রধান শিষ্য হচ্ছে জৈমিনী ঋষি, তিনিও সামনে আছে। তো ব্যাসদেব বলতেছে এক কাজ করো, লিখো সাধু বৈষ্ণবরাও, সাধু যারা যারা উন্নত সাধুরাও এই কামকে বশীভূত করতে পারে না, এই কথাটা লেখো। তখন জৈমিনী ঋষি বলছে না না গুরুদেব, আপনার এই কথাটা ঠিক না। যেমন আমরাও কিন্তু একজন সাধু। জৈমিনী ঋষি বলছে আমরা সাধু, উন্নত স্তরের সাধু, আমরা তো কামকে কন্ট্রোল করে ফেলছি, আমাদের মধ্যে তো সেটা নেই। বলছে তাই? তখন ব্যাসদেব বলছে এক কাজ করো, এটা লেখো না, এটা কালকে লিখবো, আজকে এতটুকুই বন্ধ করে দিলাম, আজকে আর লিখবো না, এতটুকুই বন্ধ। জৈমিনী ঋষি কি বলছিল? যে আমরা তো যারা সাধু বৈষ্ণব হয়ে গেছি তারা এটাকে কন্ট্রোল করে ফেলছি, তাদের এটা নাই। তখন আজকে লেখা বন্ধ করে দিছে। আর পরের দিন কি করলো? মানে এই দিন রাত্রে জৈমিনী ঋষির আশ্রমে তিনি রাতে কি করলেন? একটা মহিলা, সুন্দরী মহিলা, তিনি
তিনি জৈমিনী ঋষির যে রুমে থাকতেন এই রুমে গিয়ে ঠক ঠক করছে। তখন জৈমিনী ঋষি দরজা খুললেন, দরজা খুলে বললেন যে আমি তো এমন জায়গায় যাচ্ছিলাম, হঠাৎ করে বিশাল ঝড় তুফান সৃষ্টি হয়ে গেল, আমি যেতে পারছি না, আমাকে আজকে রাতটা থাকার জায়গা করে দেন আপনার আশ্রমে। আর প্রচুর বজ্রপাত হচ্ছে। তখন বলছে না না না, আমরা ব্রহ্মচারী, আমাদের এখানে থাকা যাবে না, আপনি অন্য জায়গায় যান, অন্য জায়গায় যান। তো বলছে আমি একজন অবলা নারী, বিপদে পড়ছি, এখন আমাকে একটু আশ্রয় দিবেন না আপনি। তখন এইভাবে যখন বলছে তখন জৈমিনী ঋষি বলল আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করেন, হ্যাঁ ওই যে এই ঘরটা আছে এই ঘরটার মধ্যে আপনি থাকেন, এই ঘরটার মধ্যে থাকেন, এই ঘর থেকে আপনি বেরোবেন না, আর আপনি পিছন থেকে দরজা লাগিয়ে রাখবেন, কেউ যদি ডাকে আপনি জীবনে খুলবেন না দরজা, কেউ যদি ডাকে, এবং স্বয়ং আমি যদি ডাকি তবু দরজা খুলবেন না। কি দিল বুঝতে পারছেন তো? হ্যাঁ, ওই মহিলাটাকে থাকতে দিলেন একটা ঘরে, জৈমিনী ঋষি বলছে পিছন থেকে আপনি দরজা বন্ধ করে দিলেন, যদি আমিও ডাকি দরজা খুলবেন না। তখন সে জৈমিনী ঋষি কি করলেন, তার রুমে তিনি ঘুমাচ্ছেন। ওই যে এখানে বলছে বিষয়ের চিন্তা করতে করতে কামের উদয় হয়, হ্যাঁ, তো তখন তিনি ওই মহিলার কথা তিনি চিন্তা করতে করতে না তিনি কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। আর তিনি গিয়ে কি করছেন, তিনি দরজা নক করছেন, দরজা খুলো দরজা খুলো। বলছে না না, আপনি তো বলছেন আমাকে দরজা না খোলার জন্য। বলছে না না দরজা খুলে। বলছে না না আমি খুলবো না, আমাকে না করছেন আপনি। তখন কি করেছে জানেন, ওই যে ছন আছে না, ছনের ঘর ছিল তো উপরে, উপরে ছাদ ছিল না আর কি, ছাদ করে কি বলে ছনের ঘর, আগের যে গরুগুলোর ঘর ছিল না, এখন মায়াপুরে আছে এরকম। তো এই ছন কি করছে, ওই ছাদের উপর মানে চালের উপরে উঠে এই ছন সরাইয়া তিনি ভিতরে ঢুকলেন। তখন কি করলেন, ওই নারী বলছেন, ওই নারীকে বলছে তুমি আমার সাথে মিলিত হও। বলছে না 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 এরকম হবে না। বলছে ঠিক আছে আমি আপনার সাথে মিলিত হতে পারবো, কিন্তু শর্ত আছে। কি শর্ত? বলছে আগে আপনি ঘোড়া হবেন, ঘোড়া। বুঝলেন, হচ্ছে আগে যে দাদু নাতিরা খেলে না, যে দাদু ঘোড়া হয় আর নাতি উপরে উঠে, বলছে আপনি ঘোড়া হবেন আর আমি আপনার উপরে চড়বো, আর আপনি কি করবেন, এই ঘরটাকে 7 বার প্রদক্ষিণ করবেন, এই দুটো প্রদক্ষিণ করলে তখন আপনার সাথে আমি কি হবো, মিলিত হব, এই শর্ত। তো এইভাবে কি করলেন, তিনি এই শর্তে রাজি হয়ে গেলেন। তিনি কি করলেন, এই শর্তে রাজি হয়ে এইভাবে ঘোরা শুরু করলেন 7 বার। তখন 7 বার ঘুরছে, 7 বার ঘুরে উঠে দেখলেন ওই মহিলাটা মহিলা ছিল না, এই মহিলাটা কি স্বয়ং তার গুরুদেব ব্যাসদেব। ব্যাসদেবী ওই মহিলার রূপ ধারণ করে আসছে। তখন ব্যাসদেব বলছে দেখো, আজকে সকালে যখন আমি লিখতেছিলাম যে সাধু মহাত্মারা কামাসক্ত হয় না, কিন্তু তুমি কিন্তু না করেছো, আজকে তার প্রমাণ। বুঝে গেছে? এইভাবে সেটা প্রমাণ দিলেন। এটা অনেক উদাহরণ আছে। সবাই এই কামাসক্ত হয়ে তাদের জীবনটাকে এভাবে নরকের দিকে ঠেলে নেয়। যেমন একবার একটা কাঠবিড়ালি আর একটা গাধা, দুজন বন্ধু ছিল। কি ছিল শুনতেছেন আপনারা মন দিয়ে? কাঠবিড়ালি আর গাধা দুটা বন্ধু ছিল। তো গাধা কি করতেন, যে গাধার যে মালিক ছিল, এই মালিকের বাসায় তিনি অনেক পরিশ্রম করতেন। এই গাধাটা, গাধার এই কি পরিশ্রম করায় না, ক্ষেত কি পরিশ্রম করায়, খেতে নিয়ে যায়, তারপরে অনেক বস্তা টস্তা টানায়, নাকি গাধার টানায় না? তো গাধা আর কাঠবিড়ালি ছিল বন্ধু। তো একদিন গাধা আর কাঠবিড়ালি কথা বলতেছে একে অপরে। গাধা বলতেছে বন্ধু খুব কষ্ট হয়ে যায়, এত কষ্ট করি, এত কষ্ট করার দরকার আছে কিনা, তুমি যাও পালিয়ে যাও, অন্য জায়গায় চলে যাও, দিলে তার কষ্ট করতে হবে না, তোমার খাবার অভাব আছে, হ্যাঁ তুমি বন জঙ্গলে ঘুরলে খাবার খাইতে পারবে সুন্দরভাবে, তাহলে এইখানে পড়ে আছো কেন? তখন সে গাধাটা বলতেছে আমি এখানে পড়ে আছি কেন জানো? কেন? গাধা বলতেছে আমি এখানে পড়ে আছি, বলছে আমি যে বাড়িতে থাকি না, আমার এই মালিকের একটা সুন্দরী মেয়ে আছে। একটা সুন্দরী কি আছে? তো মেয়েটা একটু বাটপার টাইপের, বাটপার মানে পড়াশোনা করতেছে না, ফাঁকি দেয়। বলছে তাই? পুলিশ শুধু ফাঁকি দেয়। তো
এই মেয়ের মা একদিন কি বলছে যে তুমি যদি ভালোভাবে পড়াশোনা না করে তোমার বিয়ে আমি গাধার সাথে করে দিব। কি করে দিব? তো ভালোভাবে যদি পড়াশোনা না করে তোমার বিয়ে আমি গাধার সাথে করাই দিব। আমি সেই আশায় আমি যাইতেও পারি না। সেই আশায় আমি কি করছি, আমি এখনো পরিশ্রম করে যাচ্ছি। তো দেখেন আমাদের অবস্থা এটাই, মাত্র অল্প ইন্দ্রিয় সুখের বাসনায় আমরাও কি করছি, এত খেটে 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 মরছি কিনা, খেটে খেটে মরছি। অনেক উদাহরণ আছে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যের মধ্যে অনেক উদাহরণ বলছে শ্রীমদ ভাগবত মে তাৎপর্য। আরেকটা হচ্ছে কি, একদিন একটা খুব সুন্দরী রমণী তিনি কি করছেন, হঠাৎ করে যখন জমির উপর দিয়ে যাচ্ছেন এক কৃষকরা এসে বলতেছে, কৃষকরা এসে বলতেছে যে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন? তখন কৃষক বলতেছে তুমি আমাকে বিয়ে করবে, তুমি এত সুন্দর, তুমি আমাকে বিয়ে করবা? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকে বিয়ে করবো। তখন এই কৃষক কি করলো, এই কৃষক তখন ব্রাহ্মণের কাছে গেছে, ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বলছে, সেই ব্রাহ্মণ মশাই, দুইজনেই গেছে, দুইজনকে বলছে ব্রাহ্মণ মশাই তো আমরা তো দুইজন বিয়ে করতে চাই, একটা ভালো ডেট দেখে দেন, ভালো ডেট। তখন কৃষক মানে ব্রাহ্মণ বলতেছে কার সাথে বিয়ে করবো? এই যে এই মহিলার সাথে আমি বিয়ে করব। তখন ব্রাহ্মণ বলতেছে কি তুমি পাগল হলে, এত সুন্দর মহিলার সাথে তুমি বিবাহ করবে? বলছে হ্যাঁ। তখন ব্রাহ্মণ বলতেছে তোমার বিবাহ করতে হবে না, আমি বিবাহ করবো। ব্রাহ্মণ বলতেছে তোমার করতে হবে না, এখন আমি বিবাহ করবো, তোমার যোগ্য না। তখন এইভাবে কৃষকের থেকে একটু ধনী ছিল ব্রাহ্মণ, কৃষক কি করছে, মনের দুঃখে জমিদারের কাছে গেছে বিচার দিয়া যে আমরা দুজন বিয়ে করার জন্য ব্রাহ্মণের কাছে গেলাম ডেট দেখার জন্য, কিন্তু ডেট দেখতে গিয়ে সেটা সে বললো, সে ব্রাহ্মণ বললো যে সে আমি যাকে বিয়ে করতে চাই সে তাকে বিয়ে করবে। এখন তিনজনই গেছে কার কাছে? জমিদারের কাছে বিচার নিয়ে। তিনজন কে কে? কৃষক, ব্রাহ্মণ আর মেয়েটা। তখন জমিদার বলতেছে কার সাথে বিয়ে করতে চাচ্ছে? এই যে মেয়ের সাথে। জমিদার দীক্ষাও তিনি মোহিত হয়ে গেছেন। জমিদার বলছে আরে এত সুন্দর মেয়ে তোমাদের ঘরে শোভা পাবে না, আমি ধনী ব্যক্তি, আমার ঘরে সেটা শোভা পাবে। এখন জমিদার বলতেছে আমি বিবাহ করবো মেয়েকে, আমি বিবাহ করবো। তখন সে মেয়েটা বলতেছে তারা আমার শর্ত আছে, আমি তো তিনজনকে বিবাহ করতে পারবো না, একজনকে বিবাহ করবো। শর্ত হচ্ছে কি, আমি দৌড়াবো, যে আমার পিছনে দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে যে আমাকে ধরতে পারবে সেই আমাকে বিবাহ করতে পারবে। ঠিক আছে ঠিক আছে, সবাই রাজি। তো মেয়েটা দৌড়াচ্ছে, তিনজন দৌড় শুরু করলো। দৌড়াতে 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 কৃষক ইঞ্জুরি হয়ে গেল, কৃষক বাদ ইঞ্জুরি হয়ে গেছে রাস্তায়, কৃষক বাদ হয়ে গেল। তার আরেকটু দৌড়াতে দৌড়াতে ব্রাহ্মণ ক্লান্ত হয়ে গেল, ব্রাহ্মণ বাদ। তখন কে বাকি নিল? জমিদার। জমিদার দৌড়াচ্ছে, আরেকটু দৌড়ে গিয়ে জমিদার বলতেছে দাঁড়াও, বাকি দুজন বোল্ড আউট, আমি আছি, এখন একটা উপায় আমাকে বিবাহ করতে হবে। তখন না না আরো দৌড়াও। তখন জমিদার বলতেছে আসলে তুমি কে বাস্তবে? তখন ওই মেয়েটা বলতেছে আমি হচ্ছি কলি। আমি কে? কলি। আর আমি মানুষকে বশীভূত করার আমার প্রথম অস্ত্র হচ্ছে এটা। দেখেন তিনজনই আমার পিছনে কি করছে? দৌড়াচ্ছে। তো ঠিক এই কলি এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে অবলম্বন করে এই কলি হতো জীবদেরকে এত পরিশ্রম করাচ্ছে। এইগুলো কলি তাদেরকে লোভ দেখাচ্ছে, আর এই কলি এভাবে আমাদেরকে কি করছে? এই কলি এভাবে আমাদেরকে তাড়া করছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা কখনো সুখ পাবো না। যে সুখের আশায় আমরা করছি এই সুখ আমাদের কখনোই নাই, এটার মধ্যে কখনোই সুখ নাই। কলি বলছে
আমি এইভাবে তাদেরকে নাচাচ্ছি। মিস ডাইরেক্টিভ লাভ একটা গ্রন্থ আছে, ছোট গ্রন্থ, মিস ডাইরেক্টিভ লাভ। তো এখানে ছিল প্রপাত ভাগবতের একটা কোটেশন এখানে এনে তিনি লিখছেন, একবার এক রাজা ঘুরতে ঘুরতে তিনি কি করলেন, একটা মেয়েকে দেখলেন। তো মেয়েকে দেখে ওই রাজা ওই মেয়েটার প্রতি মোহিত হয়ে গেছেন। মোহিত হয়ে গিয়ে তো রাজা এই মেয়েটাকে বললো, তুমি আমার সাথে সঙ্গ করো। তখন মেয়েটা বলছে, না না, আমি আপনার সাথে সঙ্গ করতে পারবো না। তখন রাজা কি, রাজার বিপরীতে কথা বলা যায়? রাজা কি করে দেবে, মেরে ফেলে মৃত্যু ঘোষণা করে দেবে। তখন ওই মেয়েটা খুব সতী নারী ছিলেন। তো মেয়েটা বলছে, ঠিক আছে, আপনি আগামীকাল আমার বাড়িতে আইসেন, তাহলে আপনার মনোবাঞ্ছা আমি পূর্ণ করবো। আগামীকাল বাড়িতে আইসেন। তখন কি করলো, আগামীকাল আসার জন্য বলছে। তো রাজা চলে গেল। তো এর পরের দিন যেই সময় দিয়েছে, রাজা ঠিক ওই সময় গিয়ে কোথায় গেল, ওই মেয়েটার বাড়িতে গেল। তো মেয়েটা তখন কি করলো, দরজা খুলছে। মেয়েটাই দরজা খুলছে। দরজা খুলে তখন রাজাকে বললো, হ্যাঁ বলেন। বলছে, কালকে একটা মেয়ে আমি দেখেছিলাম, সে আমাকে আসতে বলেছে এখানে। কোথায় সেই মেয়েটা? বলছে, আমি সেই মেয়ে। বলছে, আমি? তুমি তো সেই মেয়েটা না? আমি কালকে যে মেয়েটাকে দেখেছি সে তো অনেক অপূর্ব সুন্দরী ছিল। আমি সেই মেয়ে। আপনি যখন কালকে আমাকে দেখেছেন, আমি বাসায় এসে আমি এমন একটা ওষুধ খেয়েছি, এই ওষুধ খাওয়ার ফলে আমার ডায়রিয়া হচ্ছিল। ডায়রিয়া নিজে ইচ্ছা করে খেয়েছে। ডায়রিয়া হওয়ার পরে তার থেকে যত সৌন্দর্য আছে সব বেরিয়ে গেছে। আলাদা আলাদা কফ, পিত্ত, বায়ু যা আছে সবকিছু বের করে দিয়েছে তিনি। আর সেগুলোকে বের করে তিনি আলাদা আলাদা পুটলা করে রাখছে। পুটলা ব্যাগের মধ্যে পুটলা করে রাখছে। পুটলা করে মেয়েটাকে বলছে, কালকে আপনি যেই মেয়েটাকে দেখেছেন সেই মেয়েটা আমি। আর আপনি যে সুন্দরের প্রতি আসক্ত হয়ে আছেন না, যে সুন্দরের প্রতি আসক্ত হয়ে আমাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেই সৌন্দর্য কোথায় জানেন? এই যে দেখেন, এই যে কফ, পিত্ত, বায়ু, এইগুলো হচ্ছে সৌন্দর্য। নেন, আলিঙ্গন করেন সেগুলোর সাথে। যে সৌন্দর্য আমরা দেখছি সেই সৌন্দর্য না। এগুলো কি করছে? কফ, পিত্ত, বায়ু, এইগুলোকে একটা চামড়ার মাধ্যমে আটকে দিয়েছে। চামড়ার মাধ্যমে ভিতরে সব কি নষ্ট, সব পরিত্যক্ত বস্তু, সব পরিত্যক্ত বস্তু। তো এই জন্য আমরা বুঝতে হবে, এই কাম ভাব আমাদেরকে বর্জিত করতে হবে। কারণ এই কাম থেকে রাগ আসে, কাম থেকে রাগটা উৎপন্ন হয়। আপনারা দেখেন, অনেক মহাত্মারা এই কামের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তাদের ভক্তি জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যারা যথার্থ ছিলেন মহাপ্রভুর, শ্রীমান মহাপ্রভুর ধারায় অধিষ্ঠিত, তারা কখনো বিভ্রান্ত হয়নি। কারণ মহাপ্রভু এই পর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, সেটা মহাপ্রভু দেখতে পারতেন না। মহাপ্রভু তিনটা জিনিস দেখতে পারতেন না। তিনটা জিনিস কখনোই মহাপ্রভু মানতে পারতেন না। একটা হচ্ছে কপটতা, কপট ব্যক্তি। কপট মানে বুঝেন তো? ভিতরে এক, বাইরে এক। বুঝে গেছে? এই যে কপট, এই ব্যক্তি ভগবান দেখতে পারে না, মহাপ্রভু। দ্বিতীয় হচ্ছে পর স্ত্রীর প্রতি যিনি আসক্ত, তাকে দেখতে পারেন না। আর 3 নাম্বার হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ, মহাপ্রভু দেখতে পারেন। এই তিনটি জিনিস মহাপ্রভু কখনোই দেখতে পারেন না। কিভাবে? ছোট হরিদাস তিনি মহাপ্রভুর জন্য একদিন ভিক্ষা করে নিয়ে আসছেন। তো ভিক্ষা করতে করতে যখন এক বাড়িতে ভিক্ষা করতে গেছেন, তো তখন এক মহিলা তাকে ভিক্ষা দিচ্ছিলেন। ওই মহিলার প্রতি তার একটু খারাপ ভাবনা তার মাথায় উদিত হয়েছে। আর সেই অন্ন দিয়ে যখন মহাপ্রভুর জন্য রান্না করেছে, মহাপ্রভু যখন খাবেন, তখন বলছে, এটা বিষয়ের অন্ন। এটা যে এনেছে, কে এনেছে? বলছে ছোট হরিদাস। বলছে, তাকে নিয়ে আসো, তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ করো, তুমি আমার সঙ্গে থাকার যোগ্য না। তখন তার সঙ্গ থেকে তাকে বিতাড়িত করে দিলেন।
আর যে ছোট হরিদাস বুঝতে পারলো যে আমি মনে মনে একটু চিন্তা করেছি জাস্ট, তখন সে মহাপ্রভুর সাথে থাকতে পারবেন না, এমন নিয়ম ধার্য হয়ে গেছে। আর এটা চিন্তা করে সে ছোট হরিদাস কি করলেন, হে ছোট হরিদাস, তিনি ত্রিবেণীতে গিয়ে তিনি সেখানে হাত পা বেঁধে তিনি সেখানে নিজের দেহ ত্যাগ করলেন ত্রিবেণীতে গিয়ে। বুঝতে পারছেন? মহাপ্রভু বলছেন আমাদের ইস্কনের একজন মহারাজ, তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন, তো তিনিও এইভাবে এক নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে গেছিলেন, একটু অল্প চিন্তা করেছিলেন সেটা। তখন প্রভুপাদের কাছে তিনি গিয়ে বলছেন যে প্রভুপাদ, এ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হতে পারবো? তখন শিল প্রভুপাদ বলছেন ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। ছোট হরিদাস কি বলেছিল? প্রভুপাদ বলেছিলেন। তখন ওই মহারাজ তিনিও গিয়ে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেছিলেন। তখন প্রভুপাদ বলেছিল, আরে আমি তো তাকে এমনিতে বলেছিলাম, কিন্তু সে সেটাকে সিরিয়াসলি ভাবে নিয়ে নিয়েছে। তখন শিল প্রভুপাদ তার জন্য অনেক আক্ষেপ করেছে। আসলে আমাদের এগুলো পরিত্যাগ করতে হবে, আর এই পরিত্যাগ করলেই আমাদের এই রাগ, কাম, তারপরে ক্রোধ, এই ভাবগুলো আমাদের থাকবে না। আর এগুলো যদি আমরা মুক্ত হয়ে আমরা হরি ভজন করি, তাহলে ভগবান আমাদের প্রতি আসক্ত হবে। আর ভগবান যদি আমাদের প্রতি আসক্ত হয়, তাহলে আমরা অবশেষে ভগবানকে লাভ করতে পারবো, নিঃসন্দেহে ভগবানকে লাভ করতে পারবো। তা আমরা সকলেই চাই যে ভগবানকে লাভ করতে, আর ভগবানকে লাভ করতে গেলে এই গুণগুলো আমাদের অবশ্যই থাকা দরকার। আমাদের যে প্রধান শত্রুগুলো, এগুলো দমন করতে হবে। এই দমন করে ভক্তি জীবনে, যেগুলো আমরা ভক্তি জীবনে সুন্দরভাবে ভগবানের কাছে যাচ্ছি, এই জন্য শিল প্রভুপাদ উদাহরণ দিতেন যে আমরা সকলেই এক লাইন ধরে কোথায় যাচ্ছি? ভগবত ধামের রাস্তায় এভাবে অগ্রসর হচ্ছি, এক লাইন ধরে, লাইনের মধ্যে আছি আমরা। তো এই লাইন থেকে বিচ্যুত করার জন্য কাম, ক্রোধ, লোভ, যেগুলো কলির জ্বালা, এগুলোকে কাম, ক্রোধ, লোভ আমাদেরকে কি করবে? এইগুলো থেকে আমাদেরকে সরানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা করবে। কামের ধারা, ক্রোধের ধারা, এগুলো এসে আমাদেরকে বলবে চলো চলো, এখানে নিয়ে যাবো, এখানে নিয়ে যাবো, এখানে নিয়ে যাবো। তখন আমরা যদি তাদের কথা শুনে বিচলিত হয়ে যাই, তাহলে আমাদের এখানেই আমাদের জীবন অধঃপতন নেমে আসবে। শিল প্রভুপাদ বলছে সেই মুহূর্তে যখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা এগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে যাচ্ছি, এই মুহূর্তে কি করতে হবে? আমাদেরকে এইভাবে আমাদের যে লাইন, আমরা ভগবত ধামে যাচ্ছি, এই লাইনের স্বেচ্ছাসেবক রূপে কারা কারা আছে জানেন? শিল প্রভুপাদ, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, আমাদের আচার্যবৃন্দরা। যখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা বিচ্যুত হয়ে যাব, আমাদের এই বিচ্যুত করার জন্য অনেকে প্রয়াস করছে, এটা যখন আমরা বুঝতে পারবো, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা কি বলবো? জয় শিল প্রভুপাদ, জয় শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, জয় সর্বস্বামী পাদ, এইভাবে জুড়ে যখন আমরা চিৎকার করবো, তখন সাথে সাথে তারা এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে যাবে। আর আমাদের গুরু মহারাজ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত ভক্তিচার্য স্বামী গুরু মহারাজ বলেন, যখনই আমরা এইভাবে কলির আচরণে আমরা যখন বুঝতে পারবো যে কলি আমাদেরকে কি দিচ্ছে, প্ররোচিত করার চেষ্টা করছে, তখন আমরা কলিকে বলবো, কাম, ক্রোধ, লোককে বলবো চলো আমরা বসে একসাথে কীর্তন করি। এইভাবে বলতে হবে, চলো, তখন সাথে সাথে কীর্তন শুরু করে দিতে হবে। যখন এই ভাব, এই চিন্তা ভাবনা যখন আমাদের মধ্যে আসবে, সাথে সাথে কি করতে হবে? কীর্তন করতে হবে, নাহলে জপ করতে হবে, জপ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, রাম রাম, রাম রাম হরে। না হলে কি করতে হবে? না হলে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলছে, না হলে কি করতে হবে? কোন না কোন সাধুর সঙ্গে গিয়ে সঙ্গ করতে হবে, সাধু সঙ্গ, সাধুদের সাথে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতে হবে। বুঝে গেছে? আমরা বলি নাই একদিন যখন শিব কি করেছিলেন, দক্ষ মহারাজের এখানে গিয়েছিলেন, আর দক্ষ মহারাজ এমন ভাবে বকাবকি করেছে শিবকে, শিব কি করেছে, রাগান্বিত হয়ে গেছে। তিনি তো তার শ্বশুর কিছু বলতে পারে না, তো তিনি তার শ্বশুরের বাড়ি থেকে গিয়ে তিনি তার বাড়িতে গেছে, বাড়িতে গিয়ে তিনি ভাগবত পড়া শুরু করছে। পার্বতী দেবী বলতেছে, কি ব্যাপার, আপনি গেলেন শ্বশুর বাড়িতে আইসে ভাগবত পড়া শুরু করলেন? বলছে বলো না,
তোমার বাবা যা বকাবকি করছে, আমার রাগ, এই রাগটা কমানোর জন্য আমার ভাগবত করতেছে, রাগ কমানোর জন্য কি করতেছে, ভাগবত করতেছে। এইভাবে আমাদের এই রাগ, কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোকে আমাদের কি করতে হবে, হ্যাঁ, কন্ট্রোল করতে হবে। ভগবানের নাম গুণগান আমরা করতে হবে। এইভাবেই আমরা দেখতে পারি কোনো না কোনো বৈষ্ণবের সঙ্গ থাকতে হবে। সঙ্গ ছাড়া হয়ে গেলে আমরা তখনই বিভ্রান্ত হয়ে যাব, সঙ্গ ছাড়া হয়ে গেলে। বুঝা গেছে? আমরা অনেকে মনে করতে পারি যে না, আমরা বনে গিয়ে তপস্যা করবো, একা একা বনে যাবো, কিন্তু সে যাচ্ছে একা, কিন্তু তার সাথে 6 জন নারীকে নিয়ে যাচ্ছে। 6 জন কি নিয়ে যাচ্ছে? সে নারীগুলো কি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এগুলোকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে না, এত করে সে তাড়িত হয়ে যাবে এখানে। এজন্য আমাদের কোন সঙ্গ সম্ভব, সঙ্গ শক্তি আমাদের এই যে এই কলিযুগে সকলকে সঙ্গবদ্ধ ভাবে আমাদের থাকতে হবে, তাইলে হবে। বুঝতে পারছেন? আমাদের শেষে আমি শেষ করে দিব লাস্ট একটা শিক্ষা। একদিন আমার এক বড় ভাই, আমরা একসাথে যখন মেসে থাকতাম, তখন তা আমি তার রুমে প্রবেশ করলাম। তো রুমে ঢুকে আমি বললাম যে ভাই আসবো? হ্যাঁ আসেন। আমি ডিস্টার্ব করলাম না তো আপনাকে? বলছে আপনি ডিস্টার্ব করছেন তো ভালো হয়েছে, আপনি যদি না ডিস্টার্ব করতেন তাহলে মায়া ডিস্টার্ব করতো। বলছে আপনি আসছেন আমার খুব ভালো হয়েছে, আপনি যদি এই মুহূর্তে আমাকে ডিস্টার্ব না করতেন তাহলে মায়া ডিস্টার্ব করা শুরু করতো। তো এইভাবে আমরা চিন্তা করবো যে একসাথে থাকার, সঙ্গবদ্ধ অবস্থায় ভগবানের নাম করার, তাহলে আমরা এই যে কাম, ক্রোধ, রূপী অসুরদের থেকে আমরা বাঁচতে পারবো। তাহলে আমরা যথাযথভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতে পারবো। বুঝতে পারছেন? আর সব সময় তখন আমরা মৃদু থাকতে পারবো। এই জিনিসগুলোর প্রতি আমার যদি জ্ঞান থাকে, তখন আমার মৃদুতা প্রকাশ পাবে। হ্যাঁ, ভক্তরা যেগুলো কথা বলে সবসময় হাসি মুখ নিয়ে কথা বলতে পারবো, তখন আমাদের মধ্যে সেই ভাবগুলো না থাকলে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় শিল প্রভুপাদ কি।